혹시 당신은 오만한 리더입니까? 사람들은 리더에게 오만하다고 말해주지 않습니다. 당신이 리더이기 때문이죠. 포브스 코리아 독자 여러분, 포브스 코리아 유튜브 구독자 여러분 반갑습니다. 2021 포브스 코리아 휴브리스 포럼 진행을 맡은 아나운서 엄지민입니다. 포브스 코리아 휴브리스 포럼, 올해는 처음으로 온라인으로 개최하는데요. 함께 해주셔서 고맙습니다. 오늘 저희와 함께 권력과 오만의 관계를 살펴보시죠. 영국의 존 달버그 액튼이라는 종교 역사학자이자 정치가가 있는데요. 액튼이 이런 말을 했습니다. 권력은 부패하는 경향이 있고 절대 권력은 절대 부패한다. 독재나 부패한 정치 권력을 비판할 때 흔히 인용되는 말이죠. 액튼의 이런 경고처럼 우리는 권력을 쥔 사람 혹은 힘을 가진 조직이나 기업의 실패 사례를 자주 접하곤 하는데요. 잘 나가던 CEO의 역량이 어느 한순간 오너 리스크라는 나락으로 떨어지기도 하고, 또 막강한 시장 지배력을 가졌던 기업이 변화에 적응하지 못해서 추격자들에게 쓰러지는 경우 많이들 보셨지요. 이처럼 휴브리스, 즉 오만은 기업과 조직 혹은 이를 이끄는 리더의 성장 과정에서 반드시 등장하는 내부의 적입니다. 포브스 코리아는 국내에서 처음으로 지난 2018년부터 휴브리스 포럼을 개최해왔습니다. 성공한 인간과 조직 또 기업에 오만이 어떻게 잉태되고 확산돼 위기를 불러오는지 포럼을 통해 탐구해왔습니다. 오늘 저희가 준비한 휴브리스 포럼은 급변하는 환경에서 권력자가 오만에 빠지지 않고 지속 성장과 혁신을 이어갈 수 있도록 돕는 인사이트를 여러분께 제공할 겁니다. 그럼 본격적으로 시작을 해볼 텐데요. 2021 포브스 코리아 휴브리스 포럼의 첫 순서를 만나보겠습니다. 오늘 첫 강연의 주인공은 유진 세들러 스미스 교수입니다. 세들러 교수는 영국 서리대학 경영대학원에서 조직행동학을 가르치고 있습니다. 또 영국 휴브리스 학회를 주관하는 다이달로스 신탁의 이사이기도 한데요. 세들러 교수의 주된 연구 분야는 리더십과 혁신입니다. 특히 경영 조직의 오만에 대해서 오랜 시간 탐구를 해왔는데요. 지난해에는 저서 오만한 리더십이 우리나라에 번역 출간돼 소개되기도 했습니다. 세들러 교수가 올해 여러분께 들려드릴 이야기의 주제는 오만과 겸손의 관계입니다. 오만이 어떻게 잉태되는지, 또 오만과 겸손함, 자부심의 차이는 무엇인지, 그리고 겸손한 리더란 어떤 사람인지 세들러 교수에게 들어보겠습니다. 지금 바로 만나보겠습니다. My name's Eugene Sadler-Smith and I'm Professor of Organisational Behaviour in the Business School at the University of Surrey in the UK, and my teaching and research interests are leadership and decision making. Hubris. Hubris is intoxication, and it's intoxication with two things. Firstly, power, secondly, success. And intoxication with power and success leads to overconfidence, arrogance, contempt and pride. But that's hubristic pride as opposed to authentic pride. And those four things together bring about recklessness behaviour in decision making, and that recklessness can lead to negative consequences. Hubris has been recognised for decades, centuries, millennia in human history. It goes way back to ancient times, to the ancient Greeks. And they had the myth of Icarus, who had wings made of wax and feathers, which gave him the godlike power of flight. And intoxicated with that godlike power of flight, and intoxicated also with his success in flying, Icarus unfortunately flew too close to the sun, and we all know what happened. The wax was melted, the wings disintegrated, and Icarus fell to his death, in spite of being warned not to fly too close to the sun. So that's a nice metaphor for the effects that overconfidence and recklessness can have on human behaviour. Essentially, a hubristic person, they have false ideas about their capabilities, and that leads them to overestimate what can go right within their power and what can go wrong within their power. And the most high-profile example, of course, of hubris was Donald Trump. He, in many ways, was the embodiment of hubris. And I think what we need to try to do is to avoid CEOs from flying too close to the sun.
hubris doesn't have one single cause. In fact, it's more like a perfect storm of three things: a hubristic leader, complicit followers, and a conducive context. And one way of thinking about those three things is as a toxic triangle. If we begin with the first one, the hubristic leader, that's a leader who's intoxicated with their own power and success, probably fueled by followers and by the media and media praise. And then if we take complicit followers, that's the second element of the toxic triangle. Followers can be complicit in two ways. First of all, they can be compliers, and that is people who simply go along with the hubristic leader, don't object in any way, simply go along with what he or she says. But then secondly, the second group of followers are colluders, and those are people who have something to gain from complying with the hubristic leadership. But either way, in both cases, both the compliers and the colluders, they don't question or challenge the hubristic leader. And then the third element in this toxic triangle, this perfect storm that can bring about hubris, is the conducive context. And conducive context are things that where there's instability, in unstable environments, where the rules of behaviour aren't clear. Another example would be in new markets, where businesses need to act quickly and be decisive. And again, though that creates space for hubris to emerge, it creates space for recklessness. The other thing to mention about causes is, in addition to the toxic triangle, the three things I've mentioned there, is narcissism. And narcissism can also be a cause of hubris, but the important distinction is that hubris and narcissism aren't the same thing. Hubris is intoxication, but it's intoxication with power and success. Narcissism, on the other hand, is intoxication with the self. So they're quite different, but nonetheless, narcissism can predispose a leader to be hubristic. So it's not just CEOs or prime ministers or presidents who can fall prey to hubris. The potential for overestimating how good we are is in all of us. So in that sense, we're all potentially hubristic. So for example, in psychology, there's a thing called the better than average effect, which is well established and well researched. So for example, if we take 100 people and ask them whether or not they're better than average as a driver, 80 out of the 100 will say they're better than average. If you take 100 university professors and ask them if they're better than average, on average 90 out of the 100 will say they're better than average, which is clearly nonsensical. It's mathematically impossible. And that's a nice indication, I think, a clear indication that we all tend to overestimate our capabilities, to think that we're better than average on positive characteristics. So then we attribute success to ourselves, and we can attribute failure to others or to luck. But that's not to say that self-belief is a bad thing. It's not. Self-belief is natural and healthy, and it helps us to rise to challenges, take decisions, solve problems. So it's a natural human tendency. The problem with self-belief is when it becomes excessive, and excessive self-belief, of course, is hubris. Having false ideas about how good you are is a form of self-delusion, and that self-delusion creates the conditions for unintended negative consequences to arise. Those consequences are not guaranteed, but it makes them, we can call them nasty surprises, more likely to happen. In other words, hubris invites them in. And there are a few examples of that spring to mind in business. So for example, chief executives overpaying for their acquisitions, in mergers and acquisitions, because they think they know better than the market. Corporate corruption in Enron is another example, because the execs at Enron thought that they had the right to get away with unethical business practices. That again was hubristic and arrogant and contemptuous. And then 10, 12 years ago in the financial crisis, of course, the banks were reckless in their lending behaviour. They engaged in reckless lending, and their success led to that recklessness. One thing we can say about hubristic chief executives is that they're often wrong, but they're never in doubt about their decisions. The other thing to say about them, and it's important to note, is that
hubristic CEOs don't set out to be destructive. They don't set out with the idea of creating destruction and causing chaos. But nonetheless, their hubris makes a destructive outcome more likely. And in a sense, it's almost as though the hubris, because of their arrogance, contempt, pride and recklessness, are getting, in the end, what they asked for. So the first way to combat hubris in a CEO is to not appoint a potentially hubristic CEO in the first place. But that's easier said than done, because hubris, unlike narcissism, is something that arises. It's a state rather than a trait. So conditions of power, success, complicit followers, conducive environment bring about hubris, so that it's very difficult to identify it in a potential appointee. The other thing that CEOs themselves can do is become more self-aware, and that means being more self-aware of their strengths and the weaknesses and the limitations of their abilities. And how can they do that? Well, one way in which they could become more self-aware is through management education, management development, and things like coaching and mentoring would be a great way in which a CEO could develop a better sense of their strengths, but also of their weaknesses. Another thing that we can do to combat hubris is to look for the signs and look for the signals. So what would we look out for in a potential hubristic CEO? Well, executive remuneration. How much are they paying themselves? Trivial thing. How deep is the pile of the carpet in the C-suite? From a more scientific basis, language can be a clue, can be a signal, can be a marker for hubristic behaviours. And in our own research, we've found that hubristic CEOs tend to use particular types of language in their natural way of speaking. So for example, they use more power words, they use more personal pronouns, their language is less analytical, their language is less authentic, and their language is more emotional. And the thing about language is that it's hard to control. So in a sense, the language that CEOs use are honest signals for their psychological state and their potential behaviours. So in a way, the language can be a giveaway. Moving beyond the CEO themselves, one thing that a CEO can do is to find a close and trusted colleague who is prepared to challenge them, to ask them the tough questions, to debate and discuss with them their ideas, and to give them honest feedback to which the CEO is willing to listen. And then again, in the broader organisation, strong governance and board processes to combat hubris. I think investors also have a role to play, because they can threaten hubristic CEOs with sanctions, for example, pulling out. And then another interesting area that is beginning to be better understood is the role that sex plays in hubristic behaviour, and particularly the role that the male sex hormone testosterone plays. And that may fuel reckless overconfidence in young men, where the levels of testosterone are particularly high. And of course, the implication of that is more women at senior levels, more women chief execs might be a way to combat the effect of testosterone on decision making in organisations. And then finally, of course, business schools themselves have an important role to play in preventing executive hubris through management education, executive development, executive MBA programs, and so on. Up until recently, researchers like myself have focused on the negative aspects of hubris, and undoubtedly some of the core aspects of hubris are bad. So for example, arrogance, contempt, hubristic pride, recklessness, they are unequivocally bad things. However, some aspects of hubris can be good in the right amount. Take, for example, confidence and ambition. So confident and ambitious leaders take actions that more risk-averse leaders might avoid. So we need confidence, we need ambition. And we could really say that we need good confidence and we need right ambition, because
Confidence and ambition give courage and they give resilience. They help persuade others to follow the leader, and they gain commitment from employees, and they gain resources from investors. And without confidence and ambition, none of those things would be possible. However, leaders have to walk a tightrope between too much and too little confidence, and the tightrope between too much and too little ambition. So it's about getting that balance right. So CEOs need confidence and ambition to achieve extraordinary things. And without confidence and ambition, extraordinary things couldn't happen. And you don't achieve extraordinary things by being ordinary. So Steve Jobs was accused of arrogance and hubris, and by all accounts wasn't an easy leader to get on with. But then we can ask ourselves, did his arrogance and his hubris help him to be the radical innovator who changed the world? And Steve Jobs himself said, "We're here to put a dent in the universe." Similarly, Elon Musk, again, potentially hubristic, maybe a little bit arrogant. Elon Musk thought about SpaceX was that he said, nobody is going to be crazy enough to do space, so I better do space. So there we have confidence and there we have ambition. So without Steve Jobs or Elon Musk's excesses of confidence and ambition, maybe there'd be no Apple Macs or iPhones or Tesla cars or SpaceX. Entrepreneurship is a good example. Across developed economies, 50% of startups fail within 5 years. However, if you ask new business venturers what their chances of success are, well, 3/4 of them would rate their chances of success at about 70%. A third of them would rate their chances of success at 100%. It simply doesn't add up. So clearly, overconfidence and overambition is at work in entrepreneurship. And we can ask ourselves the question, why do entrepreneurs start up businesses when they objectively know that the likelihood of failure is so high? I think one of the answers to that question is that they have an excessive confidence and they have an excessive ambition. But that excessive confidence and ambition actually gives them something. It gives them the courage, it gives them the bravery, and it gives them the persistence to take on new challenges, and it also gives them the belief that they might be the special ones who will beat the odds. And at a broader level, a healthy economy depends on the supply of overconfident entrepreneurs who are willing to start ventures, some of whom will fail. But in entrepreneurship, as in any other area of business, that confidence and that ambition should be balanced. And the thing that it should be balanced with is humility. Entrepreneurs, business leaders in general, prime ministers, presidents need to walk that tightrope. And it's a tightrope that's the balance between hubris on the one hand and humility on the other. I think the first thing to say about humility is that a humble person isn't timid, isn't necessarily shy, or isn't ineffective. People who have humility view themselves more accurately. They have a balanced assessment of their strengths and their weaknesses. They accept their fallibility, and they accept also that they might sometimes be wrong. People who are humble don't think that they know it all and don't think that they have all the answers. And they recognise that they always need to learn. In a sense, humility comes out of an inner self-confidence, which is in a way quite paradoxical. The other thing that's important to recognise about humble leaders who have humility, is that they recognise and they acknowledge the contribution of others to their success. And also, humble leaders work for the greater good, and they lead beyond their ego. And I think there are plenty of examples of CEOs who were both humble and extremely successful. So the relationship between hubris and humility is it's perhaps best summed up by Warren Buffett, one of the world's most famous investors and one of the world's richest men. And Warren Buffett said that good results come from a properly calibrated balance of hubris on the one hand and humility on the other. And by that he means that a leader should have confidence enough to think that sometimes they might know better than everyone else and the market. But on the other hand,
a leader should also have enough humility to know what the limits of their knowledge and capabilities are, and also be willing to change course if necessary. So obviously it's a good thing, it's a desirable thing to be confident and ambitious, but that has to be in the right amount, at the right time, and for the right reasons. And that means combining confidence and ambition with humility, and by doing so that keeps hubris under control. But achieving that fine balance between hubris and humility, it takes experience and it takes wisdom. So experienced and wise leaders have the skills to be able to navigate the course between hubris on the one hand and humility on the other. So my final thought on hubris is that its dark side, so that's the arrogance, the contempt and the hubristic pride, don't come free. They have consequences attached to them, and those consequences can bring about nasty surprises for the leader, him or herself, for the organisation and for the wider economy. And there are plenty of examples of that. Hubris has not gone away since 2008. My two wishes, if I can have two wishes, would be that more business leaders and businesses would recognise the hazards that hubris presents to them and their organisations and the economy. And my second wish would be that more business schools would teach their students about humility, and by so doing they can help prevent hubris in the leaders of the future. 유진 세들러 스미스 교수의 강연 잘 들었습니다. 겸손한 사람이라고 해서 소심하고 수줍음이 많거나 비효율적이지 않다. 겸손한 사람은 자신을 더 객관적인 시선으로 볼 줄 안다. 어떤 면에서 겸손은 내적 자신감에서 나온다. 세들러 교수는 오만함으로 가득 찬 리더보다 겸손한 리더의 자신감이 오히려 훨씬 강하다는 분석을 했는데요. 참 흥미로웠습니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분 자신은 오만과 겸손의 경계, 어디쯤에 서 있다고 생각하시나요? 이에 대한 좀 더 구체적인 답을 얻기 위해 두 번째 이야기를 전해드릴까 합니다. 휴브리스, 즉 오만이 기업에 실제로 어떤 악영향을 미쳤는지, 그리고 오만을 피하기 위한 방법은 무엇인지 함께 고민해 보시죠. 이번에는 정현천 SK 매니지먼트 칼리지 부사장이 오만이 어떻게 기업을 망치게 했는지를 주제로 이야기를 들려드립니다. 정 부사장은 SK그룹 사내대학인 마이소니에서 매니지먼트 칼리지를 맡고 있고, SK그룹에서 35년간의 실무 경험과 또 경영학 박사로 다져온 이론적 배경을 바탕으로 그룹 구성원들의 딥체인지 대응 능력을 키우는 역할을 맡고 있습니다. 또 저서 포용의 힘을 쓰기도 하셨죠. 오늘 정현천 부사장의 강의를 통해서 휴브리스, 즉 오만이 기업에 실제로 어떤 악영향을 미쳤는지, 또 오만을 피하기 위한 방법은 무엇인지 함께 고민해 보시죠. 안녕하십니까. SK 마이소니의 정현천입니다. 포브스 코리아 휴브리스 포럼에 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 오늘 제가 드릴 말씀은 여러 기업에서 휴브리스가 나타난 사례들, 그런 현상들이 일어나는 이유, 또 휴브리스를 피하려면 어떻게 해야 되는지에 대해서 간략하게 말씀을 드리고자 합니다. 1969년 가을에 한 세무 공무원이 역술가로부터 당신은 사업을 하면 크게 성공할 것이다, 이런 말을 듣습니다. 이 말을 듣고 그는 자기 이름까지 바꾸고 사업 아이템을 찾기 시작했습니다. 강원도에서 일제 때 폐광된 몰리브덴 광산을 발견해서 헐값에 사들입니다. 그리고 이를 기반으로 1974년에 상사를 설립하고 수출을 해서 사업을 시작합니다. 1976년에는 다시 같은 역술가로부터 흙과 관련된 사업을 해야 성공할 수 있다라는 말을 듣고 건설업에 뛰어듭니다. 대치동에 대규모 아파트를 지어서 그룹의 기틀을 마련을 했는데 이것이 바로 은마아파트입니다. 또 그는 엄청난 로비스트였습니다. 수서 택지 개발 지구에 뛰어들어서 특별 분양을 받을 때는 대통령에게 150억 원의 비자금을 지급한 것으로 밝혀졌습니다. 이 때문에 3개월을 복역하고 나온 그는 또 역술가로부터 쇠와 관련된 사업을 하면 크게 성공할 것이다 라는 말을 듣고 당진에 제철소를 짓습니다. 이 과정에서도 대통령의 차남에게 로비를 했다는 것이 밝혀집니다.
결국 제철소 건설을 위해서 계열사들이 무리하게 대출을 받고 이로 인해서 그룹 전체가 부도가 나고 이것이 바로 대한민국을 공포로 몰아갔던 1997년 외환 위기의 촉매가 됩니다. 한보그룹의 정태수 전 회장입니다. 당시 국회 청문회에서 정태수 회장은 이런 말을 남깁니다. 주인인 내가 알지 머슴이 뭘 압니까? 정태수 회장의 성공과 실패 얘기에는 오늘 이야기할 주제에 두 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는 큰 성공을 해본 경험이 있다는 것. 그리고 두 번째로는 그 경험으로 반복된 성공 방식이 현재와 미래의 성공을 담보할 것이라고 생각했던 것입니다. 그렇지만 결국 그는 15년형을 받고 도피 생활을 하다가 2018년 머나먼 남미 에콰도르에서 사망을 했습니다. 휴브리스의 고전적 의미는 이미 잘 아실 것입니다. 세계 각지의 신화, 종교 경전이나 설화에는 휴브리스에 대한 경고가 가득합니다. 인간은 사회적 동물입니다. 사회적 동물이기 때문에 나타나는 현상은 크게 두 가지를 들 수 있는데요. 하나는 공감입니다. 약자를 돕고 연민을 느끼고 서로 협력하고 정의감을 갖는 것은 개체로서보다는 집단으로 더 강한 인간 종족이 그 특성을 더욱 강화시키려고 하는 것입니다. 다른 사람의 고통에 함께 고통을 느끼는 소위 거울유련의 작용은 인간의 가장 가까운 친척인 침팬지에게서도 찾아보기 힘든 현상입니다. 또 하나는 계급입니다. 조직된 집단이 효율적으로 움직이게 하는 체계를 갖추는 것이죠. 그런데 계급, 권력, 지위 등의 집단을 위해서 만들어진 일종의 제도가 개인의 이익에 봉사하는 자원이라는 성격을 갖기도 합니다. 휴브리스는 이런 권력이나 지위를 전체를 위해서가 아니라 개인을 위해서 사용하고 계속 강화해가는 현상입니다. 신화, 경전, 설화는 그것에 대한 제어 장치로서 우리의 집단 무의식 속에서 경고를 보내는 것입니다. 사회성은 우리의 본성입니다. 그런데 계속되는 성공, 또 권력이 지속되고 남들이 칭송해주고 또 정상적인 제어 장치가 제대로 작동하지 않을 때 사회성이 망가집니다. 기본적으로 우리 본성에 장착된 사회성이 권력으로 인해서 훼손되고 더구나 최근에 능력주의나 개인주의가 그런 현상을 더욱 강화하고 있고요. 인터넷의 발달로 인해서 더욱 증폭되고 있습니다. 현대사회에서 휴브리스는 성공한 리더에게 의사결정권이 집중되어서 견제나 검증이 없는 독단적인 결정으로 경영적인 판단이 실패하고 조직이 몰락에 빠지는 현상이라고 할 수 있습니다. 하버드 대학교의 심리학자 앨런 랭거가 얘기하는 성공 함정과 유사합니다. 또 성공하는 기업들의 8가지 습관을 쓴 짐 콜린스는 후속작 위대한 기업은 다 어디로 갔을까 해서 과거에 언급한 우량 기업 여러 한 곳을 분석해서 기업이 몰락하는 5단계를 발견했는데 성공으로부터 자만심이 생겨나는 단계, 그리고 원칙 없이 더 많은 욕심을 부리는 단계, 위험과 위기 가능성을 부정하는 단계, 구원을 찾아 헤매는 단계, 마지막으로 유명무실해지거나 생명이 끝나는 단계로 나누었습니다. 그런데 왜 성공한 기업들이 휴브리스에 빠질까요? 우선 성공 체험이 쌓인 기업은 시야가 좁아진다고 합니다. 외부 환경의 도움보다는 자신들의 능력으로 성공을 이루었다고 생각하기 때문에 환경의 변화는 어떤 큰 위협이 안 되거나 쉽게 극복 가능하다, 이렇게 방심하는 겁니다. 두 번째로는 성공한 전략에 대해서 과도한 자신감을 갖습니다. 이미 검증된 성공 전략을 갖고 있다는 맹신은 결국 전략 운영의 폭을 좁게 하고 문제가 생기면은 우리 핵심 전략을 갖고 있으니까 돌파해보자, 이렇게 대응을 합니다. 세 번째, 성공의 주역들이 새로운 변화가 필요한 시점에 도전자가 아니라 방어전을 치르는 챔피언으로 역할이 바뀝니다. 다시 말해서 레거시의 저항이 나타나는 것입니다. 소니가 침체하던 90년대 초반에 나중에 최연소 CEO가 되어서 소니를 다시 부흥시킨 구타라기 겐이 플레이스테이션 게임기를 개발해보자, 이런 제안을 했을 때 그 전에 아날로그 시대를 이끌었던, 큰 성공을 이끌었던 임원들이 천하의 소니를 장난감 회사로 만들 셈이냐, 이렇게 핀잔을 주었다는 얘기가 아주 유명합니다. 실제 기업에서 나타난 몇 가지 사례들을 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 몰입 상승 효과 사례입니다. 몰입 상승은 어떤 판단이나 의사결정이 잘못된 것임을 알게 된 후에도 이를 취소하지 못하고 계속 추진해 나가는 현상을 말하는데요. 너무나 유명한 앨런의 사례를 들 수 있겠습니다. 미국 동부의 작은 가스파이프 운송회사였던 앨런은 맥킨지 출신 컨설턴트인 제프리 스킬링을 영입한 이후에 급속도로 성장을 했습니다. 그는 끊임없는 M&A를 통해서 앨런을 재계서열 5위까지 성장시켰는데 표면적으로는 대규모
시설 투자가 있어야 되는 에너지 회사였는데 실제로는 제대로 된 생산 시설이 하나도 없는 유령 회사나 마찬가지였습니다. 그렇지만 천연가스와 같은 실물 시장에 금융의 요소를 도입해서 언론과 투자자의 이목을 끌고 혁신적인 비즈니스 모델이라고 표방을 해서 문어발식으로 사업 확장을 계속 이어나갈 수 있었습니다. 이런 공격적 확장이 가능했던 것은 분식회계를 통한 자산 부풀리기로 재무제표를 그럴듯하게 꾸며서 투자자를 기만하고 또 정재계 및 언론 로비를 위해서 막대한 자금을 쏟아부어서 기업의 실체를 숨길 수 있었기 때문입니다. 그들은 분식회계를 대부분의 기업이 하는 것 아니냐 이렇게 치부를 하고 별다른 죄의식조차 느끼지 못했고요. 또 계약의 실제 결과와 관계없이 계약이 일단 체결만 되면 성과로 인정을 하고 보너스를 주다 보니까 구성원들의 윤리나 책임의식이 마비되었습니다. 결국 파산을 하고 회장 케네스 레이는 심장마비로 사망하고 제프 스킬링은 24년형을 선고받았습니다. 정태수 회장이 주인인 내가 알지 머슴이 뭘 압니까? 이런 말을 했듯이 제프 스킬링도 비슷한 말을 했습니다. 공무원들이 불법을 경고하니까 캘리포니아에 있는 당신들이 뭘 하든 나는 상관없어. 나한테는 항상 돈을 벌 방법을 찾아줄 똑똑한 인재들이 있어. 두 번째로 활동적 타성 사례입니다. 런던 비즈니스 스쿨의 도널드 썰 교수는 잘 나가던 기업이 갑자기 실패하는 이유를 과거의 성공 방식을 답습하기 때문이라고 하면서 여기에 활동적 타성이라는 이름을 붙였습니다. 우리는 석유회사 BP를 역사상 최악의 원유 유출로 기록된 2010년 멕시코만 기름 유출 사고로 기억을 합니다. 당시 사고로 BP는 미국에 208억 달러를 배상하게 되는데 당시 미 지방법원은 BP가 작업의 위험성을 알면서도 고의적으로 무시하고 총체적 태만을 저질렀다 이렇게 판결문에 적었습니다. 지난 100년간 인류가 석유를 사용하면서 손쉬운 유전은 거의 다 개발을 했던 터라 석유 회사들이 점점 더 개발이 어려운 곳을 향해 가게 되었습니다. 그 중에 하나가 심해 유전들이었고요. 그렇지만 당시 심해 환경에 적합한 기술은 아직 초보적인 수준이었고 또 최악의 사고가 발생하면은 사고 수습과 방제를 어떻게 해야 되는지 대책이 마련되지 않은 상태였습니다. 그런데도 사고의 가능성은 그렇게 높지 않다 이렇게 판단하고 우리 기술은 이미 세계 최고 수준이야 이렇게 자부하면서 점점 더 깊은 곳으로 들어간 겁니다. 통상적으로 300m를 심해 기준으로 보는데 BP의 멕시코만 현장은 1000m가 넘는 깊이였습니다. 그 사고로 딥워터 허라이즌 직원 11명이 사망하거나 실종했고요. 기름의 유출량은 7억 7,800만 리터, 해면을 덮은 기름의 범위가 남한의 3분의 2에 가까운 650만 평방킬로미터를 넘어섰습니다. 마지막으로 확증 편향 사례입니다. 확증 편향은 자신의 신념과 일치하는 정보는 받아들이고 신념과 일치하지 않는 정보는 무시하는 경향을 말하는데요. 노키아는 1998년에 글로벌 휴대폰 1위에 오른 이후에 14년간 세계 휴대폰 시장의 정상에 있었습니다. 그 신화가 흔들린 것이 2008년 애플이 아이폰을 내놓으면서 시작된 스마트폰 시대입니다. 스마트폰 OS로 독자 개발한 신비안을 띄우려고 했는데 앱 개발자들은 노키아의 복잡한 신비안을 기피했고 이는 앱의 다양성을 확보하는 데 실패하는 계기가 됩니다. 그래서 구글의 안드로이드로 갈아타려고 할 때는 자존심의 상처를 입게 됩니다. 구글로부터 특권적인 대우를 요구를 했는데 최대한 많은 업체를 안드로이드 진영으로 끌어들여야 하는 구글은 그러한 특별 대우 요구를 거절할 수밖에 없었습니다. 노키아는 그러한 구글의 태도를 고압적인 것으로 판단하고 협상을 결렬시켰는데 사실상 고압적인 것은 기존의 특권에 집착해서 공평한 시장 환경을 받아들이지 못한 노키아였다고 할 수 있습니다. 한때 잘 나가던 업체들이 곧잘 보여주는 전형적인 행태이죠. 결국 노키아는 마이크로소프트에게 사업부를 통째로 넘기고 맙니다. 물론 아직도 통신장비 쪽에서는 잘 나가고 있지만 영원한 1등은 없다는 것을 제대로 보여준 기업의 사례가 되었습니다. 뒤에 CEO가 되었던 리스토 살라즈만은 노키아의 몰락 원인을 이렇게 말했습니다. 2009년 노키아의 이사회 멤버일 때 신비안의 문제를 계속 개선을 해야 됐는데 애플의 iOS나 안드로이드보다 항상 몇 달가량 출시가 늦었다. 어떻게 이렇게 매번 늦을 수 있을까 생각을 했는데 사람들은 그저 잘 될 것이다 이런 얘기만 계속 했다. 이게 노키아의 문제였다. 한국 기업들에도 이런 사례들이 부지기수로 있습니다. 거론될 기업들의 입장에서는 너무나 많은 휴브리스의 사례 중에 거론되는 것이 억울할 수도 있겠습니다만은 한국의 휴브리스는 크게 보면 일단 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 몸집 불리기입니다.
자신이 근무하던 회사를 인수해서 10년 사이에 재계 11위까지 도달했던 STX, 외환위기 당시에 재계 2위였고 세계 경영을 부르짖었던 대우, 한보 등이 여기에 속한 경우입니다. 성장 과정에 여러 가지 위험 신호가 있었음에도 불구하고 지속적으로 몸집 불리기와 내부 순환 출자를 멈추지 않고 결국 위기가 닥쳤을 때에도 비윤리적인 방식을 포함해서 과거의 해법을 동원하다가 자구책을 제대로 마련하지 못하고 결국은 패망하고 말았습니다. 두 번째는 특정한 성공 방식을 계속 고집하는 것입니다. 우성은 국내 아파트 건설의 독보적인 존재였습니다. 모두가 해외로를 외칠 때 국내 아파트 건설에만 계속 매진을 했는데 90년대 국내 부동산 경기 침체와 삼풍 백화점 붕괴가 맞물려서 96년에 최종 부도 처리되었습니다. 웅진은 브리테니카 백과사전 전 세계 판매왕인 윤석금 회장이 세워서 교육사업과 웅진코웨이 등에서 아주 독특한 판매 방식으로 계속 성공을 거두었습니다. 극동건설을 인수해서 2012년에 법정관리를 겪다가 무사히 졸업은 했는데 결국 윤석금 회장께서 코웨이에 대한 미련을 버리지 못해서 문제가 되었고 대부분의 사업을 매각하고 지금은 교육사업만 남게 되었습니다. 세 번째로는 성공에 대한 과도한 확신입니다. 한때 재계 5위였던 동양은 2016년 글로벌 금융위기와 건설경기 불황 그리고 부실채권 판매로 최종 해체를 맞게 되었습니다. 당시 현재현 회장은 국정감사 증인으로 출석해서 단 한 번도 실패할 거라고 생각하지 않았다. 마지막까지 법정 관리는 예상할 수 없었다. 이렇게 말했습니다. 우리가 휴브리스에 빠지지 않기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 오만의 반대는 겸손입니다. 휴브리스의 함정을 피하는 것은 겸손해지는 것입니다. 자신의 경험과 실력, 리더십에 대해서 지나친 나르시시즘적인 환상을 버리고 겸손해야 합니다. 행동으로도 겸손을 실천하는 것이 바람직합니다. 그런데 행동보다도 먼저 필요한 것이 근거 없는 확신을 피하는 것입니다. 능숙함의 함정이라는 현상이 있습니다. 우리는 반복과 연습을 통해서 능숙해지기도 하지만은 또 능숙해지면은 어쩌면 더 나을 수도 있는 새로운 방법을 시도하기가 어려워지는 것도 사실입니다. 인본주의 심리학자 칼 로저스는 경험은 우리가 결정을 내릴 때 가장 높은 권위를 지니고 타당성의 기준이 된다고 했는데요. 실제 우리는 인지하지 못하는 사이에 중요한 정보를 걸러내거나 연관관계도 없는 사실들을 또 엮어놓거나 이런 왜곡이 심한 상태로 경험을 기억한다고 합니다. 또 시작 부분과 절정 부분 그리고 마지막 부분을 비중 있게 느끼고 나머지는 적당하게 압축하기도 합니다. 이렇게 여러 가지 편향이 작동하기 때문에 경험을 근거로 결론을 판단하기가 쉽지 않다는 것이죠. 거기에 고정관념과 능숙함의 함정이 곁들여지면 경험은 일종의 자신만의 해석이 되기 때문에 완전히 동일한 상황이 아니면 경험이 오히려 위험이 될 수 있습니다. 우리의 경험은 부정할 수 없는 결론이 아니라 차차 검증해야 될 가정으로 받아들여야 합니다. 휴브리스에 빠진 사람들의 두 번째 전제는 자기 능력의 과신입니다. 그런데 성공은 개인의 역량으로만 이루어지는 것이 아닙니다. 세계은행 출신의 경제학자 브랑코 밀라노비치는 태어난 나라의 평균 소득과 불평등 지수만으로 성인기 소득의 최소 50%를 예측할 수 있다고 합니다. 개인의 역량 또한 마찬가지입니다. 이직한 증권사 애널리스트 중에서 이직한 후의 성과를 검토한 결과 회사를 옮긴 사람들이 옮기지 않은 사람들에 비해서 높은 급여는 받았지만 대부분 옮긴 후에 성적이 급락해서 5년 이상 부진의 늪에서 벗어나지 못했다고 합니다. 애널리스트가 실력을 충분히 발휘했던 것은 개인이 뛰어나서라기보다 회사에서 최적의 지원을 받았기 때문이라는 것입니다. 또 1989년부터 2001년 동안에 타 회사의 CEO나 최고 경영진으로 활동했던 GE 출신의 경영자 20명의 성과 결과를 분석한 결과 사업 특성이 GE와 비슷한 10개 기업의 경영자는 좋은 실적을 냈는데 GE와 전혀 성격이 다른 기업에서는 좋은 성적을 내지 못했다고 합니다. 이처럼 우리는 성공에 대해서 경영자의 실력을 과대평가하고 조직의 뒷받침이나 환경 등의 영향을 과소평가하고 있습니다. 세 번째는 성공의 요인으로 리더십에 대한 과도한 평가입니다. 우리는 리더십의 시대에 살고 있습니다. 리더십이 전부이고 리더가 바뀌면 모든 것이 바뀐다고 믿는 경향이 있습니다. 물론 리더십은 중요합니다. 그렇지만 한 사람의 리더가 조직의 성패를 좌우한다라는 명제에는 선뜻 동의하기가 어렵습니다. 하버드대의 존 코트 교수는 리더십의 본질이 복잡한 문제를 푸는 것이 아니라 변화에 대처하는 것이라고 했습니다. 모든 것이 확실하다면 구성원이 각자의 일만 하면 되고 리더가 필요 없겠지만 개개인의 역할과 대응이 모호할 경우에 리더를 필요로 하게 된다는 것입니다. 문제는 경영 환경이 변덕스럽고 불확실하고 복잡하고 애매한 VUCA 시대에 구성원들은 리더의 문제 해결에 대한 의존도가 커진 반면에 리더들은 그 자신들조차 불확실성을 해결하기 어렵다고 느낀다는 것입니다.
IBM의 CEO 존 오펠은 근면하고 협력적이고 긍정적이고 창조하기를 좋아하고 기업가적인 자질을 가지고 있는 직원들 때문에 IBM이 성공할 수 있었다라고 자랑을 했었습니다. 그런데 바로 그 시절에 소형 컴퓨터의 범용화 추세를 파악하지 못했고 1992년에 엄청난 적자를 기록한 끝에 물러나고 말았습니다. 후임으로 CEO가 되었던 존 에이커스는 보수적인 문화, 엄격한 관료주의, 또 안일한 임원들이 IBM의 빈약한 실적을 가져왔다, 이렇게 비판을 했었습니다. 미국 심리학회 조사에 따르면 많은 사람들이 이 시대의 리더가 갖춰야 할 요소로 공감 능력, 이타심, 협업정신, 표현력, 유연성, 인내 이런 것들을 골랐습니다. 그런데 독립심, 적극성, 결단력, 통제력 이런 것들은 오히려 시대의 흐름과 맞지 않는 역량이라고 보았습니다. 이제 리더들은 과거 성공의 경험이 현재 상황에 맞지 않다는 것을 인지하고 스스로 모든 것을 결정하고 해결할 것이 아니라 상황에 대해서 충분히 겸손해지고 또 두루 많은 이해관계자를 섬기면서 구성원들이 최선의 역량을 발휘할 수 있도록 여건을 만드는 데 주력을 해야 합니다. 태도와 문화 차원에서 겸손이 휴브리스의 해결책이라면 실행 차원에서는 견제 장치를 시스템적으로 마련해야 합니다. 2차 대전 기간 중에 미국의 루스벨트 대통령은 사선을 할 만큼 뛰어난 대통령이었는데 한 번은 대법원 구성을 자기 입맛에 하려다가 실패를 하고 큰 위기에 봉착한 일이 있었습니다. 입 바른 소리를 아무 때나 할 수 있었던 루이스 하우라는 뉴욕 헤럴드 기자 출신의 정치 고문이자 친구가 세상을 떠나고 부인인 엘리노 여사가 그 역할을 대신해서 본격적인 조언을 하기 전 기간 중에 벌어진 일이었습니다. 굽신거리고 과공하고 사슴을 말이라고 입에 발린 소리를 하는 사람들이 아니라 사실과 자신의 의견을 구분해서 정확하게 전달하고 흉금을 터놓을 수 있으면서도 서로 거리낌이 없는 그런 참모를 두어야 합니다. 또 휴브리스의 징후를 미리 포착해서 경고를 날려주는 AI와 같은 장치가 있다면 더할 나위 없이 좋겠지만은 일부러 반대 의견을 말하는 악마의 대변인을 지정해서 그 의견을 경청하는 것도 좋은 방법입니다. 근래에는 ESG 경영이 확대되면서 독립적인 이사회가 구성되거나 위원회들의 전문성이 강화되고 있습니다. 다양한 소위원회 활동이나 선임 사회이사 제도 등의 여러 견제 장치들이 있어서 리더들의 올바른 판단을 지원해주고 있는 추세입니다. 그렇지만 구성만 그럴듯하게 할 것이 아니라 실제 토의 과정이나 내용을 거리낌이 없고 성과를 내도록 만들어야 합니다. 또 다른 방법은 넷플릭스처럼 공동 CEO가 주요 사안에 대해서 긴밀하게 협의하는 것도 좋은 방법이 될 수 있겠습니다. 조직 차원에서 중요한 문제 중에 하나가 후계자 문제입니다. 휴브리스의 특성 중 하나가 자신들이 원하는 최적의 후계자나 파트너를 정확하게 선택할 수 있다고 믿는 것입니다. 과연 그럴까요? 대개 리더들은 자신과 비슷한 성향이거나 또 자신의 뜻을 잘 헤아려서 미리 움직여주는 그런 사람들을 좋아하고 또 후계자로 삼는 경우가 많습니다. 그런데 바로 그런 후계자들이 자신의 휴브리스를 증폭하고 또 그들이 이어받았을 때는 휴브리스적인 특성을 보입니다. 자신에게는 공손하지만 혹시 그 부하의 부하들에게는 매우 거만한 태도를 보이지 않는지 눈여겨볼 필요가 있습니다. 스웨덴의 발렌베리 가문은 스웨덴 주식시장 시가총액의 40%, 스웨덴 GDP의 30%를 차지하는 14개 대기업을 소유하면서 150년이 지나도록 5대에 걸쳐서 세습을 해오고 있는데 존재하되 드러내지 않는다라는 모토가 유명합니다. 그들의 독특한 후계자 검증 과정을 눈여겨보시고 한번 참고해 보시기 바랍니다. 우리나라에서는 특히 스텝 조직의 역할과 특징을 이해하지 못하고 반감을 가졌던 사업부 리더가 다양한 경험을 쌓지 않은 채로 전체 조직을 맡는 후계자가 되는 경우가 왕왕 있습니다. 상당히 위험합니다. 그들에게는 역할을 바꿔서 역지사지할 수 있는 기회가 필요합니다. 도전을 주는 사람들, 다시 생각할 수 있게 하고 허점을 찾고 인정하고 약점을 극복할 수 있도록 도와주는 사람들이 좋은 부하들이고 좋은 후계자감입니다. 중국의 진나라 한나라 이후에 분열되었던 대륙을 다시 통일한 것이 선비족의 수나라입니다. 그런 수나라가 몇십 년 버티지 못하고 망하게 한 사람이 살수 대첩을 통해서 우리도 잘 알고 있는 2대 황제 양제입니다. 동양적 휴브리스의 가장 전형적인 모습을 보여준 사람인데 나라가 망해가는데도 방탕한 생활을 하다가 부하에게 살해되어 죽기 직전에 이런 말을 남겼다고 합니다. 짐이 무슨 죄가 있길래 목이 잘리지 않으면 안 되는 지경에 이르렀는가.
수나라를 이은 당나라의 2대 황제였던 태종 이세민의 고사를 소개하면서 마무리를 할까 합니다. 이세민은 어느 날 신하들에게 창업과 수성 중 어느 것이 더 어려운가 하는 질문을 했습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이런 질문을 했다는 것 자체가 그가 수나라 양제와는 다른 인물이라는 것을 말해주는 것 같습니다. 신하 중에 방현영은 창업의 어려움을 얘기했습니다. 반대로 위징은 이런 말을 합니다. 창업은 하늘이 주고 백성들이 받드는 것이기 때문에 어려운 것이라고 할 수 없습니다. 그렇지만 일단 천하를 얻은 뒤에는 마음이 교만하고 음란한 대로 달려가게 됩니다. 백성들은 편안한 휴식을 원하지만 각종 부역이 끝이 없고 백성들은 잠시도 쉴 틈이 없지만 사치스러운 일은 오히려 멈추지 않습니다. 나라가 쇠락하고 피폐해지는 것은 언제나 이로부터 발생합니다. 이러한 점에서 말하면 이미 세운 업적을 지키는 일이 더 어렵습니다. 오늘 얻어가실 여러 가지 통찰을 통해서 보다 우리의 성공이 더 지속 가능하게 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 정현천 부사장의 강연 잘 들어봤습니다. 일부러 반대 의견을 말하는 악마의 대변인을 지정해서 휴브리스의 직무를 미리 포착할 수 있다는 솔루션이 무척 인상적이었는데요. 내가 아닌 다른 사람의 말을 경청한다는 뜻이겠죠. 전 세계 역사를 통틀어 경청의 리더하면 떠오르는 사람이 있는데요. 바로 세종대왕입니다. 이번에는 박현모 여주대학교 세종리더십연구소장께서 휴브리스를 퇴치한 세종의 지혜에 대해 들려주실 텐데요. 박 교수님은 1999년 서울대학교에서 정조의 정치사상으로 박사학위를 받은 뒤에 2001년부터 14년 동안 한국학중앙연구원에서 정조와 세종, 정도전과 최명길 등 왕과 제왕의 리더십을 연구해왔습니다. 지금은 여주대 세종리더십연구소 소장으로 재직하면서 교단과 재계 등에서 세종 리더십을 전파하고 계십니다. 그럼 지금부터 박현모 교수의 강연을 함께 들어보겠습니다. 네, 안녕하십니까. 박현모 교수입니다. 제가 이번 기회에 휴브리스에 대한 기존 연구를 살펴보았더니 대부분 경영학 분야에서 이루어져 있습니다. CEO들이 그런 겪었던 그 휴브리스의 어떤 영향 이런 부분을 나와 있었고요. 그 외에도 어떤 서양의 그리스 도시국가들의 그런 그 사례, 실패 사례 또는 뭐 나폴레옹이 모스크바 원정 실패 사례 등도 다뤄져 있습니다. 그런데 아직까지 조선왕조를 비롯한 역사 속에서의 그 휴브리스 사례를 찾아본 경우는 거의 없었습니다. 특히 이제 세종대왕처럼 굉장히 잘 나간 그런 임금이 어떻게 그걸 만났고 극복했는지는 처음 있는 것 같아서 그런 그 연구 공백도 함께 이번 기회에 메꿔보려는 것이 목표를 갖고 있습니다. 자, 그러면 먼저 첫 번째 주제인 세종이 돌아가고 그 200년 동안의 그런 역사 속에서 한국사 속의 휴브리스 사례를 한번 소개해 드리겠습니다. 그에 앞서서 그 휴브리스라는 그런 말에 해당하는 한자, 특히 조선왕조실록의 용어를 간단하게 좀 소개를 해드리고 싶습니다. 휴브리스에 가장 가까운 그 한자 용어는 교만할 교자입니다. 이외에도 거만할 만 또는 이제 오만할 오자 등도 있는데요. 그 아래 그 그림에 제가 소개해드린 것처럼 거만할 만자는 대개 그 눈을 아래로 내려 깔고 있는 모습입니다. 약간 게으르게 상대방을 무시하는 거라면 가운데에 있는 오만할 오자는 그 머리에 그 깃털을 꽂고 손에 악기를 들고 노는 그런 모습입니다. 둘 다 뭐 안 좋은 의미가 있지만 우리가 휴브리스 가장 중요한 부분, 성공 후에 그런 그 실패라는 부분을 볼 때는 교만할 교자가 가장 값습니다. 이 한자를 보면 말마변의 큰 나무 교자인데요. 그러니까 사냥에 성공한 후에 아주 빼어난 말, 사냥 잘하고 뛰어난 사냥개가 우쭐대는 뜻이 들어 있습니다. 그래서 저는 이 교만할 교자를 실록에 쭉 찾아보았더니 한 1800여 건이 나와 있고요. 중종실록부터 해서 선조실록까지 그 많은 사례가 발견됐습니다. 대개 이제 그런 그
중종이나 선조실록에서는 조광조 같은 신진사림들이 왕에게 겸손하라고 가르치는 차원의 교자를 많이 쓰고 있고, 연산군 얘기처럼 자기 욕망을 마음껏 분출한 사례의 경우는 신하들이 역시 그걸 견제하는, 반발하면서 교화하는 교자를 쓰고 있습니다. 흥미롭게도 민생과 국방 등 국가 경영이 잘된 그 태종이라든가 세종, 정조실록에는 교만할 교자가 거의 안 나옵니다. 그런 글자를 사용할 일이 그만큼 적었다는 반증이라고도 생각이 됩니다. 그 외에도 휴브리스 가까운 그런 사례는 실록에서 자신총명, 스스로 자기의 귀 밝고 눈 밝은 것을 지나치게 믿는다라는 것, 그 다음에 호승지심이라고 그래서 이기기를 좋아하는 마음, 상대방 신하들을 이기려고 하는 마음들이 실록에 나와 있고요. 그 다음에 자시, 내가 옳다, 또는 이제 호신소교에서 신하를 자꾸 가르치려고 하는 것을 좋아한다. 전부 다 자기를 지나치게 믿어서 신하나 상대방을 이기려 들거나 가르치려 드는 특징, 이게 바로 실록 속에 나와 있는 휴브리스의 사례라고 보겠습니다. 자, 그러면 세종 사후의 그런 그 역사를 휴브리스 관점에서 살펴보면, 우선 세종 시대는 제가 한 21년째 연구를 하다 보니까 우리 역사의 랜드마크라는 생각이 들어요. 즉 지도가 그 이전과 이후가 바뀌었죠. 또 문자 생활이 훈민정음 창제로 바뀌었고, 조선이란 나라의 유상도 세종시대 되면서 자리 잡게 됩니다. 그 중에 이제 하나 딱 그 지도만 가지고 보자면 1402년에 만들어진 호일 강리 역대국 도지도에는 두만강 부분이 국경선이 불분명합니다. 중국과 우리나라 사이에. 또 백두산이 안 보입니다. 반면에 1481년 세종 사후 31년 만에 그려진 지도를 보면, 팔도 총도를 보면 분명하게 압록강과 두만강이 이어지는 국경선이 선명하고, 특히 백두산의 의상이 잘 드러나 있습니다. 한마디로 우리 민족이 사는 곳이 한반도라는 인식이 바로 세종시대 이후부터 자리 잡았다고 볼 수 있겠습니다. 세종 이후로부터 큰 우리의 새로운 전환점이 이루어지는데, 세종이 왕위했던 1418년부터 50년까지 32년간의 여러 시기를 보면 여러 가지 우여곡절이 있었지만, 대체로 세종 같은 그런 겸손한 왕, 그리고 헌신적인 인재들이 협력하면서 소통을 잘했다라고 볼 수 있습니다. 흥미로운 것은 실록에서 소통이란 말은 두 가지 뜻으로 사용되는데, 하나가 말 또는 지식이 잘 소통되는 것입니다. 두 번째, 인재를 제자리에 잘 앉히는 소통입니다. 한마디로 휴브리스가 퇴치되었는가 안 되었는가라는 것은 말이 잘 소통되느냐, 인재가 제자리에 앉느냐라는 그런 상대적인 그런 그 정치 신드롬이 바로 이제 저는 말과 인재의 소통이라는 걸로 살펴보았습니다. 저는 이제 세종 사후에 200년, 즉 세종이 사망한 1450년부터 1649년, 즉 인조 27년까지가 보니까 딱 200년입니다. 이 시기를 바로 인재와 말의 소통의 관점에서 쭉 재조명을 한번 해보았습니다. 이렇게 보는 이유는 비행기의 고도를 높여서 땅을 내려다볼 때 우리가 전후 좌우를 다 볼 수 있는 것처럼 세종시대를 객관화해 볼 수 있는 장점이 있기 때문에 이런 접근을 해보았습니다. 세종이 실천했던 소통정치, 즉 휴브리스 퇴치라는 것이 언제 어떤 계기를 통해서 막혔는지 또 왜곡되었는지, 이런 부분들을 제가 한번 살펴보았더니요, 5차례에 걸쳐서 어떤 그런 그 휴브리스 현상이 일어났음을 볼 수 있었습니다. 1453년, 3년 만에 계유정난이라는 제1차 쇼크가 있었고, 연산군 때 보복정치, 이른바 우리가 그 사화라고 불리우는 2차 쇼크가 있었고, 다시 중종 때 기묘사화라는 배신의 정치라는 3차 쇼크, 그리고 이제 선조 때 이른바 분당이 만들어지면서 자기 당파만 옳고 상대방을 부정하는 이 4차 쇼크, 마지막으로 병자호란 때 이제 이후에 인조 시대에 5차 쇼크가 있었습니다. 이 과정들이 이제 쭉 그 하나하나가 이제 살펴볼 수 있겠는데, 핵심적인 것은 1차 쇼크 계유정난이라는 것을 휴브리스로 다시 보게 되면, 이 시기가 많은 사람들이 쿠데타에 협조했던 공신들이 요직을 차지하면서 수양대군이, 즉 세조가 자신을 지지했고 그래서 쿠데타를 성공했던 상명하달 방식,
또는 일사불란함을 집권 후에도 계속해서 끌어가면서 오히려 장애물이 작동합니다. 즉 쿠데타에는 성공했으나 그 성공 조건이 오히려 그 이후에 실패한 장애물로 휴브리스로 작용하는 것이라고 볼 수 있겠습니다. 두 번째, 연산군 시대에 일어난 두 차례 정전도 마찬가지인데요. 전부 다 연산군의 그런 열등감, 그 어머니와 관련해서 이 열등감이 휴브리스의 표출로 반작용으로 나타나게 되었고, 그래서 자기를 비판하는 장치를 차단하고 조언자까지 모두 다 재갈을 물리고 심지어 자기 생모 윤씨 사망에 관계된 것으로 의심되는 인물 한 명의 그런 사람을 전부 다 부관 참시, 무덤을 파헤쳐서 관을 쪼개는 그런 극단적인 심리 편향을 보인 것도 하나의 휴브리스 차원에서 이해할 수 있을 것 같습니다. 세 번째는 중종 때 이제 김효사와 그 이후에 그런 기대 좌절의 그런 그 3차 쇼크인데요. 이것은 한마디로 여러 가지가 있지만 정치 자체에 대한 근본적 신뢰가 무너진 현상이라고 볼 수 있겠습니다. 이른바 기존에 있던 훈구 대신들을 구패, 적폐로 몰아세우고 자신들이 하는 것만이 개혁이고 선이라고 생각하는 선악의 이분법에 사로잡히는 휴브리스의 하는 현상이 바로 이제 그들로 하여금 겸손 또는 이제 포용이라는 정치 덕목을 놓치게 만드는 것이라고 판단합니다. 네 번째는 선조 시대의 의례분당, 즉 붕당이 발생하면서부터 이른바 유명한 당시 용어가 출로입주라고 그래서 우리 당파에 들어온 사람 무조건 감싸고 상대 당파는 무조건 무시하고 적대시하는 이런 상황이 발생합니다. 그러다 보니까 능력 위주의 인재 쓰기는 아주 멀어졌고 어떤 그 조광조 세력이 패몰하면서 이제 주춤하던 사는 세력이 다시 부활하면서 역시 이분법적 정치관이 지배하게 되면서 말과 인재 소통 구조가 막힌 것, 이게 바로 이제 네 번째 하나의 그 현상이었고, 마지막 다섯 번째는 인조 시대에 있었던 그런 5차 쇼크인데요. 윤리적 자신감이란 부분이 인조와 서인 정권을 무너뜨리게 되는데, 즉 임진왜란에 우리를 도와줬던 명나라에 대한 의리를 지킨다. 그리고 효제라는 어머니와 동생에 대해서 어떤 그 윤리적인 도리를 다한다. 그런 복원이라는 그런 휴브리스에 빠지게 되면서 인조 정권도 역시 그 후에 어떤 쿠데타를 성공해서나 성공한 요인이 곧 그 정권을 안정적으로 잘 끌어가게 하는데 실패한 사례로 볼 수 있겠습니다. 구체적 이야기를 함께 나누고 싶은 부분인데요. 세종사후 휴브리스 현상에 대해서 바로 단종시대의 황보인 그리고 김종서라는 그런 언행을 볼 수 있습니다. 이 두 사람, 황보인과 김종서는 세종시대의 북방 경계선에 성을 쌓고 많은 그 3인 입주, 우리가 3인 정책이라고 부르는데 백성 이주 등 국가적으로 중요한 일을 온갖 어려움을 무릅쓰고 추진한 사람들이었습니다. 세종과 김종서가 주고받은 일이 큰 일을 이루려 할 때 처음에는 비록 순조롭지 못한 일이 있지만 그것의 공효, 후일의 그 공효는 실로 창대할 것이라는 그런 얘기를 해서 미래를 대비하는 뛰어난 인재들이었죠. 자, 그러면 이렇게 세종시대에 융성했던 이 소통의 정치, 그리고 휴브리스를 퇴치하는 그런 문화는 어떻게 바뀌었을까요? 우선 권력 찬탈이라는 그런 그 세조의 정치, 그 다음에 연산군에 의한 보복의 정치 때문에 그게 많이 무너졌고, 중종이 조광조 등을 배신하는 정치 신뢰의 부재, 선조시대에 국가보다는 붕당의 영수를, 붕당의 대표를 더 따르는 문화, 그리고 사대주의라는 그런 그 외국에 대한 그런 관심과 눈치 보기, 이게 커지면서 그 말과 인재가 소통되는 그런 그 시기가 다 무너졌다. 특히 방금 그 보았던 것처럼 세종시대에 뛰어난 업적을 남겼던 황보인과 김종서에서 보듯이 좋은 울타리가 사라지면서 이 최고 인재들이 오만 또는 독단 속에 다 쓰러져 가는 모습을 볼 수 있었습니다. 겸손한 최고 지도자 세종 같은 또는 헌신적인 인재들이 협력하는 그 유교적인 왕정을 포기해야 되는 그런 상황, 이게 바로 세종 사후 200년의 정치 풍경이라는 생각이 듭니다. 자, 그러면 오늘 가장 중요한 본론인 세종은 어떻게 그 휴브리스를 이겨냈나, 이런 부분을 보겠습니다. 먼저 그 휴브리스 관점에서 세종을 보게 되면
말과 어떤 그 인재의 소통이 잘 이루어지는 것, 휴브리스의 그런 반대되는 신드롬, 상징적 모습이 세종이 돌아갔을 때 딱 그런 증언을 하고 있습니다. 세종이 돌아갔을 때 세종은 말의 소통을 잘했고 사필사고라고 되어 있는데요. 두 번째, 인재를 잘 소통시켰던 이런 이면사능이라고 되어 있습니다. 이걸 잘한 임금으로 판단하고 있습니다. 실제로 세종은 굉장히 말의 원활한 소통을 위해서 정말 다각적인 노력을 기울인 임금이었죠. 경연이라는 세미나식 어전회의를 통해서 월 5회꼴로 다양한 창의적 의견이 들어오게 했습니다. 그리고 백성들을 찾아가서 들판에 가서 만나보는 그런 수직적 의사소통도 했고, 심지어 문자까지 만들어서 백성들끼리 활발한 생각을 주고받을 수 있겠습니다. 유명한 그 세제개혁을 하기 위해서 왕이 백성들의 의견을 일일이 물었던 과정, 또 신문고를 통해서 백성들이 속마음을 다 열어놓게 한 것, 이거 전부 다 세종의 그런 휴브리스를 극복하는 하나의 차원에서 이해할 수 있겠습니다. 특히 제일 중요한 것, 바로 인재를 소통을 잘했다라고 볼 수 있습니다. 세종 사후에 율곡이이가 세종시대를 평가할 때 우리나라 만년의 운이 세종시대에 그 깃들이 잡혔다고 했습니다. 그 비결은 선비들을 존중했고 또 인재를 잘 양육했던 데 있다고 평가를 했습니다. 실제로 그 세종의 인재 경영에 대해서 율곡이 세종은 사람을 쓰되 자기 몸처럼 귀하게 여겼고 현인과 재능인을 쓸 때 그 신분을 따지지 않았고 그들에 써서 임용하고 말을 채택할 때 집중해서 들어서 참소와 이간질이 들어갈 수 없었다고 말합니다. 한마디로 이런 장치들이 뛰어난 인재들을 나오게 했고 세종 때 그런 그 심리적 편향성, 나만이 옳다는 그런 휴브리스의 그런 요소를 막을 수 있었고 다른 사람들의 말을 경청하고 또 위임해서 어떤 소통이 잘 이루어지게 한 시기가 바로 세종시대였다라는 것이 종합적 평가가 되겠습니다. 그런데 세종도 하나의 인간이었기 때문에 특히 제왕의 자리에 있었기 때문에 교만과 독단의 유혹에 빠지곤 했습니다. 바로 제위 15년째인 1433년 4월에 1차 파저강 토벌에서 완성을 거두었습니다. 파저강은 지금의 중국의 그런 그 혼강이라는 그 지역의 압록강 건너편에 있는 당시 여진족이 살았던 곳인데 그곳에 최윤덕 등이 가서 완전하게 정벌을 하고 총사령관 최윤덕이 431명의 적을 생포했습니다. 또는 참살했습니다. 우리 군은 한 명만이 사망한 것을 보고받습니다. 그때 세종이 뭐라 그러냐면 지금 파저강을 정벌한 것은 제2 초반부에 썼던 대마도 정벌보다 그 공이 갑절이나 된다라고 매우 기뻐하고 있습니다. 그런데 놀랍게도 그로부터 4년 뒤인 1437년에 제2차 파저강 토벌을 하죠. 근데 그때는 실패를 합니다. 그 이유는 제가 다른 논문에서 이미 발표를 하였습니다만 제1차 토벌 때 얻은 북방 지역에 대한 정보 그리고 이 승리할 수 있겠다는 자신감, 바로 승리의 역설 내지 휴브리스 희생의 결과가 바로 제2차 파저강 토벌입니다. 제2차 파저강 토벌을 실패라고 보는 이유는 이 토벌의 목표였던 파저강 일대의 여진족 추장 이만주라는 사람을 살해 내지 생포하는 게 가장 중요한 2차 파저강 토벌의 목적이었습니다. 근데 그걸 하지 못했죠. 당시 정승이었던 노한이라는 사람이 총사령관 이천이 불필요하게 여진족 말고 명나라 사람까지도 죽였다라고 비판했고 그까지 토벌은 여연 판관, 여연 지역의 수령이 군사 200~300명만 데려가도 충분히 할 수 있었을 텐데 7~8천 명을 데리고 가서 겨우 이 정도냐라고 할 정도로 당시도 이미 성공하지 못한 것을 지적하고 있습니다. 세종은 1차 토벌에서 승리해서 그런지 2차 토벌에서는 유난히 왕의 지시가 많았습니다. 신하들은 지시에 따른 보고를 많이 했습니다. 현지 지휘관들에게 전지 또는 명령이라는 말로 실록에 기록이 되는데 약 63% 정도, 총 37회의 지시를 하고 있습니다. 이것은 1차 때 왕의 지시가 전체 의사결정 방식의 29%에 불과했는데 2배 이상이 2차 토벌 때는 증가한 것을 볼 수가 있겠습니다. 2차 파저강 토벌의 의사소통 과정을 보게 되면 왕과 승지 그리고
현지 지휘관을 중심으로 세종은 비밀리에 의견을 많이 주고받고 있습니다. 1차 토벌 때는 그렇지 않았습니다. 1차 토벌 때는 토벌을 할 것인가부터 해서 거의 석 달에 걸쳐서 대논쟁을 통해서 발생할 수 있는 문제점들을 다 검토한 끝에 추진하였습니다. 그런데 2차 토벌 때는 현지 책임자인 이천 등에게 비밀리에 추진하라. 비록 가까운 친척이라든가 자제를 할지라도 모르게 하라. 이렇게 하였습니다. 그 이유는 아마 1차 토벌 때와 달리 이제 여진족의 위치나 규모를 알고 있다는 점, 그리고 명나라에서 황제가 이미 승인했다는 점, 그리고 이제 군사상의 문제를 토론하는 것이 적절치 않다는 그런 판단이 있었던 것 같습니다. 어쨌든 그 비밀리 하다 보니까 어떤 발생할 수 있는 문제점들을 다 검토하는 그런 그 과정들이 생략됐습니다. 이제 세 번째 그런 의사결정을 보게 되면 국왕이 구체적으로 지시하고 현지 지휘관은 그대로 따르다 보니까 현지 지휘관의 재량권이 크게 줄어들었습니다. 모든 게 대부분 세종이 위에서 다 군사 쓸 일을 다 지시하고 아래서는 이제 토벌 지침을 따라가서 현장 지휘관의 재량권이 크게 위축되었습니다. 제가 살펴보니까 총사령관 이천이 전투가 진행되는 도중에 무려 5번이나 계속 왕에게 비밀, 긴급 보고, 첩서를 보낸 걸 보게 되면 얼마나 깊숙이 왕이 작전에 개입했는지를 보여주겠다고 볼 수 있겠습니다. 결과적으로 제위 19년 9월에 평안감사가 올린 보고를 보면 이천을 총사령관으로 한 토벌군은 9월 7일부터 16일까지 열흘에 걸쳐서 7,800여 명의 군대를 끌고 가서 여진족 60여 명을 죽이거나 생포하였습니다. 역시 아군은 한 명이 사망했습니다. 결정적으로 말씀드린 것처럼 공격 목표였던 2만 주를 놓치는 그런 그 실수를 보여줬습니다. 이처럼 말의 소통과 인재 소통에 뛰어났던 세종도 2차 파저강 토벌에서는 휴브리스 신드롬, 즉 실패하고 자기의 승리를 과신해서 현지 재량권을 악화시키고 한 모습을 볼 수 있습니다. 어떤 분은 세종의 경우는 1차 파저강 토벌의 성공 요인이었던 토론과 수기 그리고 재량권 위임을 2차 토벌 때는 계속하지 않아서 살리지 않아서 실패했기 때문에 그건 휴브리스 사례가 아니지 않느냐라고 할 수 있습니다. 왜냐하면 되게 휴브리스는 성공한 것을 계속하다가 실패한 것이기 때문에. 근데 제가 글의 시작 부분에서 휴브리스란 것은 과거의 성공을 바탕으로 지나친 자신감에 빠져서 독선적 태도를 보인다. 그래서 실패한다는 정의에서 보였듯이 그 핵심은 승리감에서 오는 교만과 독선에 있습니다. 그래서 저는 이 2차 파저강 토벌은 전형적인 휴브리스 사례라고 판단하고 있습니다. 2차 파저강 토벌처럼 물론 예외적으로 휴브리스에 희생된 경우도 있지만 세종은 대체로 휴브리스를 성공적으로 퇴치하였는데 계속 열린 질문을 던지고 그 질문에 대답하는 신하들에게 깊은 경청을 해서 속마음까지 열게 하고 말하게 하고, 세 번째는 그들의 의견이 나왔을 때 놓치지 않고 믿고 맡기는 그런 위임의 정치를 하였습니다. 바로 그것이 세종으로 하여금 집권 후반부에 갈수록 점점 성과를 내게 하고 독단에 빠지지 않도록 하는 그런 방법이었다고 생각을 합니다. 그런 점에서 세종 사후 200년간의 왕과 또는 재상들이 놓쳤던 것은 뭐냐? 바로 그 인재들을 구하고 인재들에게 믿고 맡기는 그런 태도를 놓친 것입니다. 세종이 했던 얘기, 누구나 한 가지씩은 잘하는 게 있다 라는 그런 마음으로 인재들에게 배우려 할 때, 또 그들에게 재량권을 맡길 때 비로소 휴브리스를 퇴치할 수 있다는 것을 오늘 세종의 사례를 통해서 살펴보았습니다. 고맙습니다. 열린 질문과 깊은 경청, 마지막으로 믿고 맡기기로 실현한 인재 경영까지 600여 년 전 세종이 펼친 열린 리더십이 오늘의 리더들에게도 큰 가르침을 주기에 충분한 것 같은데요. 우리도 세종처럼 생각하고 나아가 세종처럼 행동할 수 있을지 고민해보는 시간이었습니다. 이번에는 우리가 일상에서 쉽게 휴브리스를 방지할 수 있는 노하우는 무엇인지 알아보려고 합니다. 조지선 연세대학교 객원 교수가 그 힌트를 드릴 텐데요. 그 시작은
내가 아는 나와 타인이 아는 나의 간극을 줄이는 거라고 합니다. 이 정도를 듣고는 좀 막연하실 수 있는데 잠시 뒤 조지선 교수가 쉽고 구체적인 예를 들어서 그 방법을 알려드립니다. 조 교수는 연세대학교에서 심리학을, 스탠퍼드 대학에서 통계학을 공부한 뒤 현재 대학과 기업에서 심리학을 강의하고 코칭 전문가로 활동하고 있는데요. 지금 바로 조지선 교수의 강연을 만나보겠습니다. 안녕하세요. 심리학 박사 조지선입니다. 반갑습니다. 우리가 상사 뒷담화할 때가 있는데요. 우리끼리는 다 아는데 상사분은 어떻게 저렇게 모를까 이렇게 생각할 때가 있잖아요. 리더의 약점 그리고 반드시 챙겨야 할 그런 능력, 자기를 아는 건데요. 자기 인식에 대해서 이야기해 보겠습니다. 회사 보고 들어갔다가 상사 보고 나온다는 말이 있어요. 일을 떠나는 게 아니라 그 사람을 떠난단 말인데 사실일까요? 스탠포드 경영대학원의 로버트 서튼 교수가 이런 책을 썼어요. 굿보스, 배드보스. 여기에 이런 대목이 나옵니다. 직장인들에게 뭐가 제일 스트레스예요? 라고 물었어요. 그러면 넘버원 이유가 뭐냐면 상사예요. 75%가 이렇게 대답했어요. 이 책이 10년 전에 출간되었으니까 그 후로 좀 달라졌을까요? 비슷합니다. 2015년 갤럽 보고서에 따르면요. 2명 중에 1명이 직장 생활을 하는 동안 상사 때문에 퇴사한다고 했어요. 그리고 2019년에 국내 한 취업 포털에서 사람들에게 물어봤어요. 퇴사하기로 마음먹은 가장 결정적인 이유가 뭐예요? 한 가지만 말해주세요. 이랬더니 역시 상사였습니다. 이직과 관련한 책들 있잖아요. 이런 걸 보면 상사와 부하 직원, 그러니까 리더와 부하 간의 생각이 얼마나 다른지를 알 수 있는데요. 예를 들면 이런 거예요. 상사는 부하 직원이 이제 그만두면 돈 때문에 그만뒀어 이렇게 생각을 해요. 그런데 부하 직원들은 아니거든요. 돈 때문에 그만뒀다고 한 사람은 12%밖에 없어요. 열심히 일한 리더들은 저는 억울할 것 같아요. 라떼처럼 막 실컷 부려먹고 이런 소리를 들으면 좀 덜 속상할 텐데 이분들이 어떤 분들이냐면 정말 험한 세월 견뎌온 분들이에요. 위계적인 조직 문화랑 그다음에 성과주의 그거 다 견디고 이제 좀 리더가 돼서 내가 할 말 좀 하고 살 수 있나 했더니 MZ세대가 딱 째려보고 있는 것 같아요. 그런데 이 억울한 감정에서 빨리 벗어나야 합니다. 그래야 리더 자신에게 유리해요. 우선 첫 번째, 이 모든 갈등, 이슈들을 내 개인적인 문제만으로 보시지 않았으면 좋겠어요. 1000년 전에도요, 상사 때문에 힘들어하는 부하 직원들은 너무 많았어요. 지금도 모든 나라에서 상사와 부하가 서로 오해하고 힘겨워하거든요. 자, 이 오해의 근원이 어디 있을까 한번 생각해 볼까요? 아마 이런 걸 거예요. 내가 아는 내 모습과 다른 사람이 아는 내 모습이 너무 다른 것이죠. 예를 들면 어떤 리더가 나는 공감하려고 소통하려고 노력하는 사람이야 이렇게 생각하는데 같이 일하는 사람들은 그 진술에 하나도 동의를 안 하는 거예요. 이렇게 자기평가와 타인평가 사이 일치도 이게 리더가 자기를 얼마나 정확하게 파악하고 있는지의 한 지표인데 예를 들어서 100%다 그러면 완벽한 자기인식을 가진 사람이고 0%다 그러면 자기를 하나도 모르는 사람이죠. 궁금해요. 우리 리더들이 자기를 얼마나 정확하게 파악하고 있는지 즉 이 자기 타인 평가 일치도가 얼마나 되는지요. 그래서 2018년에 심리학자 앤젤라 리 연구팀이 알아봤어요. 비슷한 연구들이 있을 거 아니에요. 90개를 모아서 종합 분석, 메타 분석을 해보았어요. 그랬더니 30% 기대보다 낫죠. 저도 깜짝 놀랐어요. 만약에 저한테 누가 이런 질문을 한다면 그래도 60-70%는 되지 않을까요? 라고 대답할 것 같아요. 그런데 이것도 궁금해요. 혹시 리더가 되면 자기를 인식하는 능력이 떨어지는 걸까요? 안타깝게도 연구들은 이 질문에 네, 그래요 라고 말하고 있어요. 이 얘기는 제가 잠시 후에 다시 해드릴게요. 그런데 일단 기본적으로 리더들만 실망하실 건 아니에요. 왜냐하면 사람은 누구나 자기 인식력이 그렇게 별로 신통치가 않아요. 제가 예를 하나 들어드릴게요. 2014년에 심리학자 에단 젤 연구팀이 22개 메타 연구를 다시 모아봤어요. 종합 메타 분석을 한 거죠. 여러 가지 능력이 있잖아요. 내가 어떻게 말하는지, 일하는지, 공부하는지, 운동은 어떤지, 자기 평가, 타인 평가, 얼마나 자기를 객관적으로 평가하는지 그 일치도를 봤더니 9%에서 63%였어요.
63%는 어떤 능력이었을까요? 내가 어떻게 말하는지 그 언어적 능력이에요. 그러면 우리는 9% 도대체 이거는 아무것도 모르는 거거든요. 나에 대해서. 뭔가 봤더니 나를 비언어적으로 표현하는 것. 그러니까 내가 어떻게 뭐 제스처를 하고 톤 앤 매너를 사용하고 또 어떤 표정을 짓는지 사실 이거를 우리가 잘 몰라요. 조직 심리학자 타샤 유리크가 인사이트라는 책을 썼는데요. 거기에 이런 말이 나와요. 이 세상에는 두 종류의 사람이 있다. 한 집단은 나는 자기인식이 꽤 높은 사람이야 이렇게 믿는 사람이고, 다른 부류는 진짜 그런 사람들이에요. 예를 들어서 100명한테 물으면 95명이 나는 나에 대해서 정확하게 파악하고 있어 이렇게 대답하거든요. 근데 정작 그런 사람은 15명밖에 없다는 거죠. 자, 그런데 안타깝게도 직급이 올라가잖아요. 그럼 이 자기인식 능력이 더 떨어져요. 그러니까 안 그래도 참 시원치 않은데 이게 더 쪼그라드는 거예요. 이걸 알아본 사람이 있어요. 조직 컨설턴트인 파비오 살라라는 사람이 우리 흔히 하는 360도 평가 있잖아요. 이걸 모아봤어요. 그런데 참 놀라운 건 뭐냐면 거기서 거의 20개 영역을 봤는데 직급이 높은 사람이 있고 낮은 사람이 있는데요. 직급이 높은 사람이 자기에 대해서 과대평가를 해요. 거의 모든 영역에서 20개 중에서 19개의 역량에서요. 그 이유가 뭘까요? 내가 나를 이렇게 모르는 이유가 뭘까요? 리더의 내부에 있는 원인이 하나 있고요. 외부에 있는 원인이 하나 있어요. 내부는 뭐냐면요. 권력을 가지면, 리더가 되면 사람이 변할까요? 변해요. 조금 변하느냐, 많이 변하느냐 그 차이거든요. 이 권력에 대해서 많은 학자들이 연구했는데 그 대표적인 인물이 UC 버클리에 있는 데커 켈트너라는 사람이에요. 리더들에게 두 가지를 특히 경계하라고 했어요. 첫 번째는 과잉 확신, over confidence. 두 번째는 공감 능력이 떨어지는 거예요. 과잉 확신은 말 그대로 자기의 능력, 판단, 내가 옳아 이렇게 지나치게 확신을 갖는 거예요. 이러다 보면 어떻게 될까요? 오만해지겠죠. 근데 이 개인이 오만해지는 걸로 끝나지 않아요. 이거는 조직의 파멸로 이어질 수 있거든요. 우리가 어떤 회사를 얘기할 때 그 회사는 CEO가 너무 오만해서 망했어 이런 말들을 흔히 하잖아요. 근데 이게 추측에 불과한 건 아니에요. 많은 연구에서 오만과 파괴적인 리더십 이 사이에 관계를 밝혀냈거든요. 그리고 두 번째는 공감 능력 저하. 이거는 뇌 수준에서도 확인할 수 있어요. 예를 들면 공감을 촉진하는 거울 네트워크 활성화가 리더가 되면, 그러니까 파워를 가지면 저하되거든요. 자, 공감하지 못하고 나만 옳아, 내가 옳아 이렇게 지나친 확신을 갖는 사람이 자기평가, 타인평가 사이에 일치도가 높은 것 이거 너무 힘든 일이겠죠. 두 번째 이유는 리더 바깥에 있어요. 주변 사람들이 만드는 정보 공백 때문에 그래요. 누가 리더한테 듣기 싫은 소리 하고 싶겠어요. 부정적 피드백 하나도 전달 안 하는 거예요. 이게 어느 조직에서 더 진하게 일어나느냐? 당연히 굉장히 촘촘하게 수직적인, 굉장히 단단하게 수직적인 조직에서 일어나겠죠. 상사의 심기 관리에 왜 집중하는 그런 구성원들이 많은 조직이 있잖아요. 비즈니스 위크랑 그다음에 패스트 컴퍼니 이런 데 편집장을 했던 존 버라는 저널리스트가 있는데요. 이 사람이 표현한 CEO병이 바로 이런 상태를 의미해요. 권력이 커질수록, 높이 올라갈수록 이 일치도가 떨어진다는 말은 리더들에게는 아주 중요한 시사점을 제공해요. 가만히 있으면 퇴행한다는 거거든요. 그러니까 명확한 자기인식은 이런 자연스러운 심리적 변화를 거스르는 의도적이고 적극적인 노력의 산물이라는 거죠. 자, 그런데 이제 궁금한 점이 하나 생겼어요. 왜 자기를 알아야 되죠? 이게 뭘 좋은 걸 우리한테 가져다 주길래요? 일만 잘하면 되잖아요. 그런데 이게 힘들어요. 자기인식과 그다음에 성과 이 사이에 관계가 되게 단단해요. 1992년에 경영학자 리앤 애트워터랑 프란시스 야마리노가 이런 주장을 펼친 후에 많은 논문들이 발표됐는데 대동소이하게 비슷한 결론을 냈어요. 자, 일치도가 높을수록요, 본인한테 좋아요. 승진 가능성이 높아지고요. 더 공정한 리더가 되고 더 실현 가능한 그런 목표를 제시하니까 성과도 더 좋아요. 그리고 함께 일하는 사람들 행복합니다. 직무에 만족하고요. 그리고 또 중요한 거 하나는 뭐냐면 이런 리더와 같이 일하면 이 조직과 자기를 동일시하게 되거든요. 그러니까 일에 더 몰입할 수 있겠죠. 자,
어떻게 하면 자기 인식을 높일 수 있을까요? 자기 인식이란 개념으로 조금만 더 들어가 볼게요. 지금까지 제가 말씀드린 건 사실 외부적 자기 인식이에요. External Self-Awareness라고 하는 거거든요. 내부적인 자기 인식도 있어요. 이건 뭐냐면 자기를 들여다보는 거죠. 내가 뭘 좋아하는지, 뭘 중요하게 생각하는지, 가치관, 그리고 어떤 열망, 목표를 가지고 있는지 이걸 아는 것도 중요해요. 우리가 흔히 나는 좀 나에 대해서 아는 것 같아 라고 말할 때 내부적 자기 인식을 의미할 가능성이 커요. 내부적으로 자기를 파악하는 이거 무척 중요합니다. 이것도 성과와 연결되어 있어요. 그러나 그 조직심리학자 유리크의 연구에 따르면요, 이 두 개는 독립적이에요. 무슨 말이냐면 이 하나가 높다고 다른 게 자동적으로 높은 게 아니거든요. 그래서 안과 밖을 모두 아우르는 자기 인식이 필요합니다. 이런 것 같아요. 리더분들한테 중요한 건 진심이 있잖아요. 자기가 갖고 있는 좋은 생각이 있는데 이게 어떻게 표현되고 있는가, 어떻게 전달되고 있는가, 나의 행동을 통해서 이걸 파악하는 게 정말 중요하다는 생각이 들어요. 그래야 성과도 내고 아랫사람들한테 존경받는 그런 리더가 된다고 많은 연구들이 얘기해주고 있거든요. 어떻게 하면 자기 인식을 높일 수 있을까요? 사실 답은 무척 간단합니다. 남들이 나를 파악하는 방법을 사용해서 내가 나를 파악하는 거예요. 사람이 자기를 알 때 두 가지 방법이 있어요. 하나는 안쪽 길이고요. 하나는 바깥쪽 길인데 이 두 개를 공평하게 사용해야 되는데 하나만 사용해요. 맨날 앞만 들여다보거든요. 왜냐하면 나의 생각과 감정이 나한테 너무나 명확한 거잖아요. 그러니까 굳이 바깥쪽 길을 걸으면서 내 행동을 쳐다볼 필요가 없어요. 다른 사람을 볼 때는 어떻게 하나요? 그 사람의 생각, 감정, 이거 나한테는 그 액세스가 차단되어 있는 거잖아요. 속으로 들어갈 수가 없으니까 그 사람의 행동을 보고 아, 이런 사람이야 라고 얘기한단 말이에요. 그러니까 여러분, 포인트는 행동입니다. 자기 모니터링이라는 걸 해볼 수 있어요. 그러니까 남이 자기를 보듯이 자기를 관찰하는 거예요. 근데 자기 모니터링 하면 되게 거창한데 이거 사실 별게 아니에요. 만약 매일 아침 체중을 재고 계시다면 이미 자기 모니터링 루틴을 가지고 있는 거거든요. 자, 그러면 리더가 그 리더에게 기대되는 많은 바람직한 리더십 행동 중에 나는 어떤 행동에 집중해서 뭐를 모니터 할 것인가, 이 궁금증이 생겨요. 여기에 대한 답은 이렇게 얻을 수 있을 것 같아요. 구성원들이 어떤 걸 가장 고통스러워할까요? 다음 조사를 한번 볼까요? HR 컨설팅 회사인 OC 테너가 10년 동안 자료를 모았대요. 그래서 20만 명을 인터뷰한 그런 내용을 분석했는데 퇴사 이후로 결정적인 것으로 이걸 꼽았어요. 인정의 결핍. 영어로 하면 appreciation인데요. 자기의 진가를 알아봐주는 거예요. 한두 번쯤 좀 고맙다고 해주는 거거든요. 79%의 직장인들이 인정받지 못해서 그 느낌이 없어서 퇴사했다고 말했고요. 또 65%의 사람들은 지난해 단 한 번도 인정받은 기억이 없다라고 얘기했어요. 자, 부하 직원을 인정할 줄 아는 리더, 그리고 탁월한 성과를 내는 리더, 이 두 사람이 같은 사람이다라고 연구들이 말해주고 있어요. 그렇다면 인정하는 행동은 무엇일까요? 또 어떤 행동을 모니터링하면 좋을까요? 제가 3가지 방법을 제안해 드릴 텐데요. 유재석 씨 따라하기입니다. 첫 번째는 유재석 씨 명언에서 답을 찾을 수 있는데요. 이런 말씀을 하셨어요. 말을 독점하면 적이 많아진다. 축구 경기에서는 볼 점유율이 중요하죠. 그런데 대화에서는 말 점유율이 중요합니다. 경기에서도요, 너무 한 팀이 압도적으로 점유율을 다 가져가면요, 보는 사람 재미없어요. 같이 경기하는 선수들도 재미가 없어요. 말도 마찬가지입니다. 리더가 말을 독점하면요, 너무 의미도 없고 재미도 없는 그런 대화가 돼버려요. 유재석 씨가 어떻게 하는지 한번 유심히 보세요. 70% 이상의 그 점유율을 상대에게 넘겨줘요. 그리고 가만히 있는 건 아니에요. 말 안 하고 입 꾹 닫고 가만히 있는 게 아니라 끄덕여주고 눈 맞춰주고, 그리고 뭐라고 하나요? 그럴 수도 있겠네요. 내가 그 말에 동의하진 않더라도 그럴 수도 있겠네요. 이렇게 말할 수 있거든요. 자, 그리고 생각해 보세요. 리더가 인정해준다 그러면 칭찬해줘야 된다고 생각하시거든요. 근데 없는 칭찬은 어떻게 만들어서 합니까? 칭찬 굳이 안 해도 돼요. 그러나 할 수 있는 일이 있습니다. 상대방에게 대화의 주인공 자리를 내어주는 거예요.
정보 전달을 이렇게 강의처럼, 제가 지금 말을 너무 길게 하죠. 이렇게 강의처럼 일방적인 정보 전달을 목적으로 하지 않았을 때 리더가 대화의 점유율을 50% 이상 가져가는 건 그렇게 바람직하지 않아요. 그래서 대화에 들어가실 때요, 아예 작정하고 들어가실 수 있어요. 나는 이 대화에서 내 점유율을 30% 이하로 가져가겠다. 그리고 한번 말을 시작하면 얼마나 길게 얘기하는지도 한번 이렇게 느껴보세요. 3분 이내로 제한하실 것을 부탁드립니다. 말이 길어지면요, 힘을 잃어요. 정리하면 모니터링 해야 될 것은 이것입니다. 나는 오늘 누구와 몇 번의 대화를 했는가? 그리고 각 대화에서 나의 말 점유율은 몇 %였는가? 내가 혹시 말을 더 했나? 그런데 리더가 넘어야 할 작은 산이 하나 더 있습니다. 좀 아무 말이나 좀 해봐. 이렇게 다가가도 구성원들이 입을 꾹 닫는 경우 많잖아요. 그러니까 나는 들을 준비가 정말 충분히 되어 있는데 아무도 얘기를 안 한다. 이렇게 슬프다라고 말씀하시는 리더분들도 계세요. 자, 이때도 우리가 유재석 씨를 따라할 수 있습니다. 두 번째 방법은 뭐냐면요, 전문 MC들이 하는 말을 보면요, 폐쇄형 질문은 잘 하질 않아요. 그러니까 네, 아니요로 대답할 수 있는 질문은 잘 하지 않고요, 길게 대답할 수밖에 없는 개방형 질문을 하거든요. 무엇을, 어떻게로 시작하는 질문이에요. 제가 추천드릴 문장은 3가지입니다. 자, 어떻게 생각하나요? 나는 당신의 의견이 궁금합니다. 알고 싶어요. 라는 거고요. 두 번째는 어떻게 도와드릴까요? 인데요, 섣불리 원하지도 않은 조언을 하지 않겠다. 당신이 원하는 방법으로 도와주겠다는 거예요. 세 번째, 무슨 일이 있었나요? 무슨 일이 있었어? 우리가 이 말을 들을 때 어떤 때는 막 서러운 김에 확 울음이 터질 때도 있잖아요. 이것만큼 사람의 마음을 여는 강력한 질문이 없거든요. 그러니까 모니터링 하실 것은 이거예요. 자, 이 대화에서 내가 한 진술 대 질문, 내가 진술문을 많이 얘기했나? 아니면 질문을 더 많이 했나? 이 비율을 한번 따져보세요. 그리고 개방적인 질문을 얼만큼 많이 했나? 세 번째 방법은요, 핸드폰을 시야에서 사라지게 하는 거예요. 유재석 씨와 게스트 사이에는 당연히 핸드폰이 없죠. 이걸 우리도 따라할 수 있어요. 2013년에 앤드류 프리블스키 연구팀이 알아봤어요. 이 결과를 냈는데 사람들이 설마 안 믿었거든요. 근데 후속 연구에서도 비슷한 연구 결과가 계속 나왔어요. 뭐냐면 두 사람이 얘기할 때 핸드폰이 어디 있었냐면요, 바로 앞에 있었던 것도 아니에요. 그냥 옆에 좀 이렇게 측면 시야에 좀 들어오는 수준으로 있었거든요. 이럴 때도 대화가 방해를 받아요. 즉, 두 사람 사이의 신뢰 구축이 어려워요. 그러니까 우리가 핸드폰을 손에 쥐고 있잖아요. 테이블에 놓고 있잖아요. 수시로 확인하잖아요. 이런 상태에서 질 높은 대화를 하기는 정말 힘들어요. 생각해보세요, 여러분. 내가 이제 미팅을 하러 들어갔는데 리더가, 상사가 나를 위해서 나에게 집중하느라고 핸드폰을 옆으로 치워놓는 거예요. 그 모습만으로도 내가 참 우리 상사 괜찮은 사람이다, 이렇게 생각할 것 같아요. 제 경험을 잠시 말씀드리면, 제가 옛날에 미국에서 회사 다닐 때 그때 임원분이 계셨는데 한 30대 한국 여성 임원분이 있었어요. 근데 회사 내 모든 엔지니어들이 20대 엔지니어들이 30대 엔지니어들이 그 임원을 그렇게 좋아하는 거예요. 그래서 내가 뭐가 그렇게 좋으냐 물었어요. 그랬더니 그분이 이름이 클레어였는데, 클레어는 내가 이제 이야기를 하러 들어가면 마치 이 세상에 나 하나밖에 없는 것처럼 나만 봐주고 내 얘기를 끝까지 들어준다, 그거였거든요. 핸드폰을 치워주시면 그런 느낌을 가질 수 있을 것 같아요. 자기 타인 평가 사이 일치도를 높이기 위해서 리더가 해야 할 가장 중요한 일은요, 생각이 아니라 행동에 집중하는 거예요. 나는 경청하는 리더야 라고 속으로 생각하지만 직원들은 이 속마음을 알 길이 없잖아요. 그들이 아는 건 뭐냐면 얼마나 혼자 길게 얘기하는지, 자기들한테 얼마나 질문을 안 하는지, 그거거든요. 자, 오늘 이야기한 내용을 정리하겠습니다. 자, 리더가 생각하기에 내가 알고 있는 내 모습, 그리고 다른 사람들이 보는 내 모습, 이 두 개가 일치한다고 그러니까 기대하는데 별로 그렇지 않아요. 그리고 사람은 좀 누구나 그래요. 그래서 이게 사원이든 사장이든 내가 얼마나 정확한 자기인식을 가지고 있느냐, 이런 중요한 그런 주제입니다.
자, 그런데 리더는 두 가지 이유에서 더 신경 써야 돼요. 왜냐하면 올라갈수록 자기 인식 능력이 자연스럽게 떨어지거든요. 그리고 리더가 자기 인식 능력이 없을 때 성과가 안 나와요. 그럼 이건 개인의 문제로 끝나는 게 아니라 조직이 위험에 빠지잖아요. 자기 인식 수준을 높이려면 행동에 집중하는 게 필요합니다. 제가 오늘 제안드린 행동은 인정해주는 리더의 모습인데요. 유재석 씨를 한번 떠올려 보세요. 그래서 핸드폰을 잠시 옆으로 치워두시고 내 말 점유율 그리고 개방형 질문을 얼마나 많이 하는가 이걸 한번 챙겨보셨으면 좋겠어요. 그러면 더 많은 성과를 내는 리더, 존경받는 리더가 되실 거예요. 응원하겠습니다. 감사합니다. 조지선 교수의 강연 잘 들어봤습니다. 오늘부터 여러분도 유재석 씨처럼 상대에게 70% 이상의 대화 주도권을 넘겨주면 어떨까요? 칭찬 대신 대화의 주인공 자리를 내어주는 리더. 생각만 해도 믿고 따르고 싶어지는 리더인 것 같습니다. 자, 그럼 2021 포브스 코리아 휴브리스 포럼의 마지막 순서입니다. 정신과 전문의이자 신경인류학자인 박한선 박사가 인간이 왜 오만한 판단을 내리게 되는지에 대해 인류학적 관점에서 고찰합니다. 박한선 박사는 현재 서울대학교 인류학과에서 진화와 인간 사회에 대해서 강의하며 정신의 진화 과정을 연구하고 있습니다. 그럼 박한선 박사의 강연 지금 바로 만나보시죠. 네, 안녕하십니까? 네, 저는 서울대학교 인류학과에서 지금 강의하고 있는 박한선입니다. 저는 원래 정신과 의사예요. 그래서 이제 환자도 예전에 봤었죠. 근데 5년 전부터는 이제 전업 연구자로 일하면서 인간의 마음이 왜 지금과 같이 진화해 왔는지, 특히 이제 정신과 의사였기 때문에 인간의 마음의 잘못, 즉 이제 오류라든지 실수라든지 슬픔, 고통이라든지 이런 것들이 어떻게 생겨나게 되는지를 거시적인 관점에서 주로 연구하고 있습니다. 포브스 코리아 오만 포럼에서는 인연이 있습니다. 몇 년 전에 오만이 인간의 정신장애와 어떻게 연관이 되는지에 대해서 한번 이야기할 기회가 있었습니다. 네, 인간의 오만은 인간의 정신적인 문제, 자기애적 인격장애라든지 혹은 조증이라든지 이런 상태랑 관련이 된다는 이야기를 했었었죠. 오늘은 좀 다릅니다. 오늘은 오만이 인간의 판단에 어떤 영향을 미치는지, 오만과 판단은 어떻게 연관이 되는지에 대해서 이야기해 보겠습니다. 네, 먼저 전제가 될 만한 이야기들을 좀 해보죠. 네, 휴브리스, 오만이라고 하죠. 이 오만에 영향을 미치는 세 층의 주제에 대해서 이야기해 볼 수 있습니다. 진화적인 요인, 사회문화적인 요인, 그리고 개인적인 요인입니다. 인간은 다른 동물과 달리 특히 오만한 존재라고 할 수 있습니다. 인간이 어떤 방식으로 어떤 경과를 거쳐서 지금같이 진화했기 때문에 인간은 종종 오만이라고 하는 함정에 빠지게 되는 걸까요? 어떤 면에서는 피할 수 없는 인간성의 숙명인지도 모릅니다. 물론 사회문화적인 요인도 아주 중요하게 영향을 미칩니다. 어떤 집단, 어떤 조직이 가지고 있는 문화적인 조건들은 그 안에 있는 구성원들이 더 오만해질 수 있는지 혹은 더 겸손한 행동을 할 수 있는지에 크게 영향을 미치게 됩니다. 물론 개인 간의 차이도 있습니다. 어떤 사람들은 더 쉽게 오만해지고 어떤 사람들은 좀처럼 오만해지지 않는 경향이 있죠. 오늘은 이 세 가지 주제 중에서 진화적인 이야기, 즉 인간의 본성으로서의 오만에 대해서 이야기해보고자 합니다. 오만은요, 인간의 인지, 인간의 감정, 인간의 행동, 이 세 영역에 모두 영향을 미칩니다. 다 중요하고 어느 것 하나가 덜 중요하다고 할 수 없는데 오늘은 그 중에서도 인간의 인지, 즉 판단에 대해서 이야기해 보겠습니다. 네, 오만은 어떻게 우리의 판단력에 영향을 미치게 될까요? 먼저 두 가지 예를 좀 들어보고자 합니다. 한번 여러분들 잘 문제를 풀어보시기 바랍니다. 과신편향과 뜨거운 손 오류라고 하는 잘 알려진 인지적 오류에 관한 이야기입니다. 네, OECD 국가가 몇 개가 있을까요? 혹시 알고 계신가요? 네, OECD에 가입한 나라의 숫자를 정확하게 맞추는 것은 이 경제에 대해서 잘 아는 사람들도 헷갈립니다. 숫자가 늘어나기도 하고 바뀌기도 합니다. 그러면 조금 더 문제를 쉽게 만들어 보겠습니다. 90% 확신할 수 있는 범위로 OECD에 가입한 나라의 숫자를 맞춰주세요. 예를 들어서
0개부터 1000개다. 이러면 100% 확신할 수 있겠죠. 하지만 그런 식의 추정은 아무런 가치가 없습니다. 31개부터 32개 사이다. 이러면 아주 좁아서 의미가 있겠지만 틀릴 가능성이 높습니다. 90% 확신할 수 있는 범위로 만들어주세요. 네. OECD, 즉 경제개발협력기구의 가입국은 올해 5월 기준으로 총 38개국이라고 합니다. 혹시 여러분들이 확신할 수 있는 90% 확신할 수 있는 범위로 만들었던 그 범위 안에 드나요? 아마 상당수는 들지 않을 겁니다. 대략 절반 정도의 시청자분만 맞췄을 걸로 봅니다. 에드워드 루소하고 폴 슈메이커라고 한 학자죠. 이 디시전 트랩이라고 하는 책을 쓴 학자인데요. 이 OECD에 가입한 국가가 몇 개인지와 더불어서 마틴 루터 킹 목사의 사망 당시 나이가 몇이었냐, 나일강의 길이가 얼마나 될까, 구약 성서의 숫자가 얼마나 되나, 혹은 모차르트가 태어난 해가 언제일까 등 사람들이 대략 짐작은 하지만 정확히 알지 못하는 그런 질문에 대해서 사람들한테 물어봤습니다. 결과가 어땠을까요? 1000명을 대상으로 연구를 했는데 99%가 자신의 답을 과신하는 과신 편향을 보였습니다. 90%의 가능성의 범위를 고르는 과제에서 대략 50%만 정답이 되는 좁은 범위를 선택하는 경향이 있었습니다. 우리는 정확하게 알지 못하는 사실에 대해서도 과대하게 믿는 경향이 있습니다. 물론 잘 아시다시피 과대한, 즉 과신 편향을 가지게 되면 실수할 가능성도 점점 높아지게 됩니다. 그러면 왜 우리는 정확하게 90%의 범위를 맞출 수 있는 90%의 가능성이 있는 확신만 하지 않는 걸까요? 왜 우리는 자신의 믿음에 대해서 더 높은 확신을 가지게 된 걸까요? 이뿐만이 아닙니다. 핫핸드, 즉 뜨거운 손이라는 이야기가 있습니다. 아마 처음 들어보시는 분도 있을 텐데요. 농구 선수들이 슛을 넣으면 성공할 때도 있고 실패할 때도 있죠. 그런데 한번 불이 붙으면 계속 연속으로 성공한다. 이거를 핫핸드라고 합니다. 4번 연속, 5번 연속, 6번 연속으로 성공할 확률이 높아질 수 있다라고 하는 믿음입니다. 하지만 정말 그럴까요? 연구에 따르면 연속해서 슛을 성공시킬 확률은 무작위로 슛을 성공시킬 확률과 정확하게 같았습니다. 핫핸드라고 하는 현상은 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 주식 투자를 하던 사업에서의 투자를 하던 내가 이전에 그리고 그 이전에 성공을 했다면 다음번도 성공할 수 있어. 지금 분위기가 좋고 뭔가 상승세를 탔어 라고 생각하면서 미래의 가능성을 더 과대하게 생각하는 경향이 있습니다. 인간은 이렇듯 기본적으로 판단력에 오류를 보이는 존재입니다. 우리는 잘못 판단합니다. 그리고 자신의 판단력을 실제보다 더 과신하고 실제로 존재하지 않는 경향성에 대해서도 그러한 경향성, 그러한 패턴이 존재하다고 믿는 경향이 있습니다. 화면에서 램프가 켜지고 있죠? 잘 보세요. 30번이 켜질 겁니다. 오른쪽도 켜지고 왼쪽도 켜집니다. 램프가 다 켜지고 난 다음에 여러분들한테 질문을 제가 드릴 거예요. 다음번에는 램프의 어느 쪽이 켜질까요? 그 다음번에는 어느 쪽 램프가, 그 다음번엔 어느 쪽 램프가 켜질까요? 이렇게 순서대로 10번의 램프가 어떤 쪽이 더 켜지는지 질문을 해봤습니다. 램프가 켜지는 것을 제가 잘 조작을 해서 좌측이 2번, 우측이 8번 정도의 순서로 켜지도록 제가 조작을 해놨어요. 하지만 순서는 무작위로 해놨죠. 사람들은 어떻게 골랐을까요? 좌측을 20%, 우측을 80%의 비율로 골랐습니다. 왜냐하면 실제로 좌측이 총 30번 중 6번 정도, 우측이 24번 정도 켜졌거든요. 만약에 이렇게 고른다면 정답률이 어떻게 될까요? 네, 8 곱하기 8은 64, 2 곱하기 2는 4, 합쳐서 68. 68점입니다. 여러분의 점수입니다. 하지만 나는 관심 없어. 오른쪽이 많이 켜지는 것 같으니까 무조건 오른쪽만 골라야지 라고 그냥 선택했던 좀 게으른 응답자가 있다고 합시다. 정답률은 80%, 80점입니다. 능동적으로 결정을 한 결과가 오히려 더 잘 안 나타나는 경향이 있죠. 현대사회가 이렇습니다. 우리들은 열심히 머리를 굴려서 다음에 무슨 일이 일어날 건지, 주식값이 오를 건지, 혹은 환율이 오를 건지 내릴 건지에 대해서
과거의 경향을 보고 판단하려고 합니다. 그리고 그러한 경향을 통해서 앞으로 어떻게 미래가 바뀔 건지에 대해서 과대하게 확신하는 경향이 있습니다. 하지만 종종 이 주식 투자하시는 분들이 이야기하는 것처럼 아무것도 모르는 우리 집 아이가 고른 주식이 더 많이 올랐다라고 이야기하는 경향이 있습니다. 왜 이런 일이 발생할까요? 원시시대에는 상황이 달랐어요. 여러분들이 수렵채집 사회에서 사냥을 하는 사냥꾼이라고 생각해 봅시다. 왼쪽에도 숲이 있고 오른쪽에도 숲이 있어요. 어느 쪽으로 사냥을 떠나시겠습니까? 왼쪽은 20% 정도 성공을 보였던 사냥 성공률을 보였던 것이고 오른쪽은 80% 정도 사냥 성공률을 보였던 숲입니다. 그러면 오른쪽만 집중적으로 사냥을 하는 게 유리할까요? 생태적 환경은 그렇지 않습니다. 오른쪽에서만 집중적으로 사냥한다면 동물들도 다 떠날 것이고 그리고 내가 알지 못하는 왼쪽에 숨은 기회가 있을지도 모릅니다. 자연의 세계는 항상 오르락 내리락 하기 때문입니다. 따라서 오른쪽에서 사냥 성공률이 높다 하더라도 가끔은 왼쪽으로 가서 기회를 보는 게 더 유리한 전략입니다. 물론 현대사회에서 사업에 투자를 하거나 자신의 돈을 주식이든 비트코인이든 투자를 할 때는 이러한 방식으로 결정하는 것이 전혀 좋은 결과를 가져오기 어렵습니다. 또 다른 문제를 한번 보겠습니다. 사람들한테 물어봤습니다. 8 곱하기 7 곱하기 6 곱하기 5 곱하기 4 곱하기 3 곱하기 2 곱하기 1을 물어보면 사람들은 평균 약 2200 정도 된다고 대답을 했습니다. 그런데 또 다른 사람들한테 순서를 바꿔서 1 곱하기 2 곱하기 쭉 해서 8까지 곱하게 되면 500 정도 된다고 얘기했습니다. 네, 중학교 수준의 산수를 하신 분들은 다 아실 겁니다. 위의 식과 아래 식의 값은 정확히 같습니다. 그런데도 불구하고 이렇게 터무니없는 오류를 범하는 것이 바로 인간입니다. 하지만 원시시대 수렵채집 사회라면 이러한 식의 인지 편향이 아주 자연스러운 일입니다. 왼쪽 숲에는요, 큰 사슴이 보입니다. 오른쪽 숲에는 작은 토끼가 보입니다. 사슴이 보이는 숲에는 뒤쪽에 사슴이 있을 가능성이 높고 토끼가 보이는 숲에는 아마 토끼가 있을 가능성이 더 높겠죠. 물론 100% 확신할 수 없지만 아마 그럴 겁니다. 그러니 어느 쪽으로 떠나는 것이 더 높은 수확량을 보일까요? 바로 왼쪽입니다. 8부터 시작하는 곱셈과 1부터 시작하는 곱셈에 대해서 우리는 8부터 곱하면 8쪽에 가깝고 1부터 곱하면 1쪽에 가깝다라고 판단하는 경향이 있습니다. 방금 말씀드린 것처럼 인간의 인지적 판단은요, 완전히 비합리적인 건 분명히 아니에요. 하지만 완전히 합리적인 것도 아닙니다. 우리들의 인지적 능력은 한계가 있고요. 주변 환경에서 정보를 정확하게 판단하는 건 어렵고 또 그것을 아주 신속하게 결정 내리는 것도 대단히 어렵습니다. 게르트 기가런처라고 하는 심리학자는 인간의 마음속에 있는 도구 상자에는 여러 가지 도구들이 있는데 포식자를 피하거나 배우자를 찾거나 식량을 획득하거나 집단에서 지위를 추구하는 등 원시사회에서 중요한 과업을 처리하기 위한 도구들은 아주 정교하고 잘 만들어져 있다. 하지만 현대사회의 여러 환경에서 이러한 도구들이 여전히 잘 작동하리라고 생각하는 건 오산이다라고 이야기한 바 있습니다. 우리들의 마음은 긴 진화적, 수백만 년의 진화적 과정을 통해서 지금과 같이 만들어졌고 가장 좋은 결과를 만들도록 빚어졌지 가장 완벽한 논리적 타당성을 가지도록 진화한 것이 아닙니다. 하지만 경제를 연구하는 사람들, 경영을 하는 사람들은 종종 착각하곤 합니다. 인간은 무한한 합리성을 가지고 있고 또 주어진 환경에서 완벽하게 최적화된 판단을 내릴 수 있다고 믿는 경향이 있습니다. 하지만 경제는 그렇지 않습니다. 그리고 우리들의 일상의 삶도 그렇지 않습니다. 우리들은 과거 시대에 빚어졌던 빠르고 대략적인 경험칙, 휴리스틱이라고 하죠. 그 휴리스틱에 기반해서 자신의 행동, 자신의 결정을 내리게 됩니다. 자신의 행동을 결정하게 됩니다. 이게 오만과 무슨 관련이 있을까요? 아모스 트버스키하고 다니엘 카너만, 아마 이름 들어보신 분이 있으실 겁니다. 인간은 논리적 판단의 오류를 범할 수밖에 없다. 이러한 오류는 불확실한 상황에서 문제를 해결하기 위해 실제로 사용하는 정신적 전략에서 아주 흔히 관찰된다. 네, 다니엘 카너만은 심리학자인데 이러한 인간 행동의
오류에 대한 연구를 통해서 노벨 경제학상을 받았습니다. 바로 행동 경제학의 시작을 알린 중요한 기념비적 연구였죠. 오만도 마찬가지입니다. 수백만 년 동안 잘 작동하던 인지적 경험칙을 우리는 가지고 있습니다. 그런데 종종 현대사회에서 이것이 오만한 인지적 실수로 이어지곤 합니다. 코로나19와 관련해서 오만, 그리고 이 오만이 부르는 가장 기본적인 세 가지 판단력 편향에 대해서 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째, 낙관 편향입니다. 아니, 낙관이 뭐 나쁜 거가 뭐가 있습니까? 미래에 대해서 긍정적으로 생각하고 세상에 대해서 밝은 미래를 전망하는 것은 좋은 일 아닙니까? 네, 물론 마음의 위안을 위해서는 좋겠죠. 미래는 장밋빛이야. 그리고 나는 이 상황을 잘 조정할 수 있어. 그래서 결과적으로 내 이득이 최대화되고 나는 돈도 많이 벌고 성공할 거고 승진할 거고 멋진 배우자도 만날 수 있을 거라는 믿음입니다. 이러한 믿음을 가지게 되면 우리는 성공 가능성이 낮은 행동에 버리게 됩니다. 물론 실패 가능성이 높죠. 하지만 운 좋게 성공하게 되면 경쟁적 상황에서 과감한 도박을 통해서 큰 성공을, 즉 잭팟을 터뜨릴 수 있게 됩니다. 오만한 마음은 이런 낙관 편향으로 가득 차 있습니다. 복권 사보신 적 있으실 거예요. 복권은요, 사실 도박 중에서 이 승리 가능성이 가장 낮습니다. 50%밖에 되지 않습니다. 즉 복권을 파는 회사에서 50%만 돌려주고 나머지는 다 이익으로 가져갑니다. 그런데도 불구하고 신문에는 복권에 당첨된 사람, 1등에 당첨된 사람들에 대한 이야기만 가득합니다. 매주마다 수많은 사람들이 복권에 낙첨해서 한 푼도 가져가지 못하지만 그런 사람들의 이야기는 우리가 듣지 못합니다. 세상도 마찬가지입니다. 사업이든 혹은 대입이든 혹은 시험이든 어떤 상황에서든 우리는 성공한 사람들의 이야기만 듣습니다. 물론 복권을 사지 않으면 1등에 당첨될 일도 없겠죠. 그래서 우리는 아주 작은 가능성이 있더라도 낙관 편향을 가지고 도전해보는 것이 승리의 가능성이 있어라고 믿는 경향이 있습니다. 하지만 분명한 것은 여러분들이 미래에 대해서 얼마나 낙관하던 혹은 비관적인 생각을 가지던 간에 복권 당첨 가능성과는 아무런 관련이 없다는 겁니다. 코로나도 마찬가지예요. 작년 코로나 이제 19가 크게 유행했을 때 많은 사람들이 그렇게 믿었습니다. 이번 주만 지나면, 다음 주만 지나면, 여름이 되면, 겨울이 되면 이제 해결될 수 있을 거야 라고 낙관적인 생각을 가진 사람이 많았습니다. 전 세계에 그런 믿음이 파다하게 있었습니다. 올해 안엔 끝나겠지. 하지만 지금 상황은 더 나빠지고 있습니다. 코로나19는 여러분 잘 아시겠지만 코로나 바이러스의 기초 재생산 지수에 의해 좌우됩니다. 감염되는 숙주인 우리가 미래에 대해서 얼마나 낙관적인 믿음을 가지고 있는지는 코로나의 유행과 아무 관련이 없습니다. 그런데도 불구하고 우리는 이렇게 낙관 편향을 가지게 됩니다. 낙관 편향을 가진 오만한 판단이 큰 실수를 불러일으키게 되죠. 두 번째는 통제 착각입니다. 결과와 무관한 행동을 통해서 나는 상황을 통제하고 있어 라고 믿는 착각이 있습니다. 미신적 믿음이라고도 하고 혹은 징크스라고도 하고 혹은 의뢰라고도 합니다. 시험날 아침에 미역국을 먹으면 떨어질 것 같아. 혹은 시험날 아침에 찰떡을 먹으면 붙을 것 같아. 이거는 너무 과도한 미신적인 이야기지만 그런데도 불구하고 많은 사람들이 이런 믿음을 가지고 있어요. 아마 이 수능 시험을 보는 날 아침에 미역국을 먹는 사람은 거의 없을 겁니다. 성공 가능성이 낮으면 낮을수록, 그리고 우리가 주변 상황을 통제할 수 있는, 즉 준비가 부족할수록 우리들은 이런 미신적 믿음과 의뢰에 집착하고 그러한 결과와는 아무 상관없는 행동을 통제하는 것을 통해서 결과도 통제할 수 있다고 착각하는 경향이 있습니다. 여러분들이 살고 있는 그 조직의 크기는 어떻습니까? 작은 조직이 점점 커질 때가 있습니다. 큰 회사가 되면 될수록 점점 그 회사 안에 복잡하고 다양한 통제 규칙이 생겨납니다. 회의는 이렇게 해야 되고 결제는 이렇게 받아야 되고 윗사람과 아랫사람 그리고 조직 간의 관계는 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 된다는 규칙이 생겨납니다. 심지어 조직이 아주 커지면 임원회의를 할 때 커피에 손잡이를 왼쪽으로 놓을지 오른쪽으로 놓을지에 대한 그런 규칙도 생겨나는 경우가 있습니다. 수십 년 전의 전통, 규칙, 의뢰가 여전히 지속되고 이러한 것들을 고수했기 때문에 성공을 거둘 수 있었고 따라서 앞으로도 이것을 지속해야 된다는 잘못된 믿음입니다. 바로 오만한 통제 착각입니다.
특히 상급자가 되면 하급자들이 이제 보고하는 그런 여러 가지 일들에 대해서 전부 이해하기가 어렵습니다. 어떻게 알겠어요? 수십만 명으로 이루어진 집단에서 최고 경영자가 회사 안에 일어나는 모든 상황을 다 알 수가 없습니다. 어떻게 할까요? 보고서에 있는 오타를 찾아냅니다. 중요한 거 아닌데 그런데도 불구하고 찾아내서 오타를 교정하고, 그래서 내가 모든 이 돌아가고 있는 상황을 통제하고 있다는 잘못된 믿음을 가지는 경향이 있습니다. 상급자가 되면 보고서 오타 찾아내는 거 좋아하시는 분이 있는데 바로 이 불안에서 시작이 되는 거예요. 코로나도 마찬가지입니다. 택시는 6시 이후에 2명 이상 타면 안 된다는 그런 지침이 내려온 적이 있어요. 아니 버스에는 수십 명이 타는데, 지하철은, 식당에선 4명 이상 모이지 말라고 합니다. 제가 얼마 전에 식당에 갔는데 가족끼리 갔거든요. 근데 따로 앉으라고 하더라고요. 집에서 계속 4명이 같이 있었고 같은 차를 타고 왔는데 식당에서만 따로 앉으라고 하는 잘못된 의례가 만들어진 거예요. 그런데도 불구하고 이러한, 즉 코로나의 전파와 아무 관련이 없는 통제적인 이런 의례, 이런 믿음을 통해서 상황을 컨트롤할 수 있다는 잘못된 오만한 편향이 생기게 된 겁니다. 코로나19 전파는요, 모임의 종류나 모임의 시간과는 아무 관련이 없습니다. 낮에는 모여도 되고 밤에는 모이면 안 된다. 코로나 바이러스가 밤에만 전파되는 것도 아닙니다. 짧은 시간은 이러한 통제를 통해서 감염병의 유행을 잡을 수 있을지 모르지만, 시간이 많아지고 점점 복잡하고 세세한 이런 지침이 계속 만들어질수록 우리들은 코로나 상황을 통제할 수 있다는 착각에 빠지게 됩니다. 하지만 결과는 그렇지 않다는 걸 보여주고 있습니다. 확진자 수 계속 늘어나고 있습니다. 세 번째는 회의 편향 오인이라고 합니다. 상대가 나와 같은 믿음을 가지고 나의 주장을 지지할 거라는 착각을 가지는 경우가 많습니다. 특히 조직이 커지고 오만한 사람일수록 주변에 있는 동료들 그리고 부하 직원들이 나의 믿음에 적극적으로 찬동할 것이다 라고 생각하는 경향이 있습니다. 하지만 우리는 그렇지 않습니다. 나의 조건, 나의 위치, 나의 상황에 따라서 우리는 상대의 의도를 회의적으로 봅니다. 물론 사장님이 뭐라고 하실 때 그걸 회의적으로 이야기하기는 어렵겠죠. 하지만 진심은 다릅니다. 프로포즈하는 남성에 대해서 그 진심을 의심하는 여성, 가족처럼 일하자는 사장에 대해서 정말 가족처럼 일하자는 걸까? 라고 의심하는 직원들이 있습니다. 이건 직원들의 문제도 여성의 문제도 아니고요. 자연스러운 현상입니다. 바로 회의 편향이라고 하죠. 그런데 오만한 회의 편향, 오인에 빠지게 되면 어떻게 될까요? 직원들이 일심동체가 돼서 모두 가족처럼 최선을 다해서 일한다면 분명히 경쟁에서 성공할 수 있습니다. 하지만 그런 일은 일어날 수 없습니다. 물론 작은 가족 기업이라든지 혹은 아주 초기에 스타트업이라면 잠시 그럴 수도 있을 거예요. 작은 집단일수록 이런 식의 협력과 결속이 가능한 경우가 있습니다. 하지만 아주 제한적인 상황입니다. 집단이 커지면 커질수록 우리는 구성원의 회의 편향을 기본값으로 인정해야 됩니다. 리더가 가져야 되는 기본적인 자질입니다. 그런데도 불구하고 너는 왜 회사에 이렇게 충성하지 않느냐, 왜 조직을 위해서 단결하지 않느냐고 오만한 태도로 따지게 되면 그거는 좋은 결과를 불러오기 어렵습니다. 코로나19도 마찬가지입니다. 모든 시민이 백신을 다 접종하고 사회적 거리 두기를 완벽하게 지킨다면 코로나19는 진작에 끝났을 겁니다. 그래서 사람들은 비난합니다. 백신을 접종하지 않는 사람들, 마스크를 쓰지 않는 사람들이 문제가 있다고 이야기하죠. 하지만 이건 잘못된 겁니다. 집단의 의사결정을요, 모든 구성원이 전적으로 신뢰하는 사회는 없어요. 그러니까 그런 사회가 되지 않았기 때문에 문제가 생긴다라고 하면서 일부 사람들을 비난하면 문제를 해결하지 않겠다는 것과 다름없습니다. 조직도 마찬가지입니다. 조직 안에는 많은 사람들이 조직 전체의 결정에 대해서 회의하고 의심하게 됩니다. 그걸 기본값으로 받아들일 수 있어야 합니다. 오만한 판단력 편향을 어떻게 극복할 수 있을지에 대해서 몇 가지 제안을 해보겠습니다. 앞서 말씀드린 회의 편향 혹은 이제 판단력 편향 등은 오류 관리 이론으로 잘 설명할 수 있는데 앞서 보여드리는 표와 비슷합니다. 정확하게 위험한 상황을 정확한 정도로 판단해서 정확한 행동을 결정한다면 아주 좋을 겁니다. 위험이 있을 때 정확하게 판단하고 위험이 없을 땐 과감한 시도를 하는 것이 가장 좋겠죠. 하지만 꼭 그렇지 않은 경우들도 있습니다. 얼만큼 위험한지, 얼만큼 상황이 안 좋은지, 어느 정도 내가 행동을 보이는 게 정확한지 우리는 판단하기 어렵기 때문입니다.
여기서 보시면 좌측 하단하고 우측 상단에 상황이 불안하거나 걱정해야 되는 상황이 아닌데도 과도하게 의심하는 경우, 혹은 조심해야 되는 상황인데도, 조심하고 주의해야 되는 상황인데도 그렇지 않은 경우, 바로 이 두 가지 경우가 우리에게 오만한 판단 편향을 일으키게 만드는 중요한 이유입니다. 바로 오류관리 이론에서 말하는 인간 인지의 오류라고 할 수 있죠. 오만한 판단 오류를 피하기 위해서 다음과 같은 원칙적 제언을 좀 해보겠습니다. 첫 번째, 환경의 불일치입니다. 제로섬 게임이죠. 특히 현대사회는 제로섬 게임인 경우가 많아요. 근거 없는 낙관주의는 바람직하지 않습니다. 화성에 가면 되잖아, 달나라에 가면 되잖아, 이런 식의 플러스섬 게임이 되지 않는 경우가 많습니다. 특히 지금처럼 경기 침체가 이어지고 전체적인 자원 고갈이 일어나고 인구가 줄어들고 있고 경쟁이 격화되는 상황이라면 근거 없는 낙관주의는 반드시 실패할 수밖에 없습니다. 낙관 편향은 지금의 상황에서는 그렇게 적합한 인지적 판단은 아닐 수 있습니다. 두 번째는 상황 변화에 대한 착각입니다. 종종 우리들은 통제를 통해서 성공한 것이 아닌데도 불구하고 성공하면 그 통제적인, 즉 그러한 의뢰, 그런 미신적인 의뢰를 통해서 내가 성공할 수 있었다고 믿는 경향이 있습니다. 과연 그럴까요? 어떤 경우에는 잘못된 통제에도 불구하고 성공할 수밖에 없는 여러 가지 조건이 맞춰져서 성공한 겁니다. 점점점 통제, 규칙, 규례 이런 것들이 많아지는 조직이라면 성공의 진짜 원인을 오해하고 있는지도 모릅니다. 세 번째는 바로 이제 헌신회의 편향에 대한 제언입니다. 조직원, 구성원들은요 항상 리더의 의도, 집단의 의도를 의심합니다. 따라서 의심 없이 집단, 그리고 리더의 방향에, 리더의 지휘에 적극적으로 따를 것이라고 생각하는 오만한 믿음은 반드시 실패할 수밖에 없습니다. 어떻게 해야 될까요? 우리들은 기본적으로 자신을 위해 헌신합니다. 수렵채집 사회의 사냥은 집단 사냥이 많았지만 결국은 자신을 위한 사냥입니다. 집단의 구성원들이 자신의 성공을 위해서 헌신하도록 만들어주고, 집단은 그러한 헌신할 수 있는 기회를 만들어줬기 때문에 거기에서 일정 부분의 이득을 공유하자라는 그러한 식의 태도가 더 바람직할 수 있습니다. 오만한 판단 오류는 인간의 본질입니다. 그래서 수많은 사람들이 오늘도 그리고 내일도 계속 이러한 식의 오류를 범할 수밖에 없습니다. 피할 수 없는 조건이라고 할 수 있죠. 하지만 그럼에도 불구하고 인간이 겪을 수밖에 없는, 즉 디폴트, 기본값으로서의 오만한 판단 오류에 대해서 잘 이해하고 있다면 그걸 극복할 수도 있을 겁니다. 아마 이 오만 포럼도 그러한 인간성의 한계를 뛰어넘고자 하는 노력이라고 생각합니다. 네, 오늘 제가 강의한 이 내용의 이제 중요한 부분들은 이 진화와 인간의 행동이라는 책의 이제 인지 관련 파트 부분에 좀 있고요. 또 코로나 관련해서 인간이 가지고 있는 잘못된 판단에 대해선 감염병 인류라고 하는 책의 내용이 좀 있습니다. 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 이걸로 제 오늘 발표는 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 박한선 박사님의 마지막 강연까지 잘 들었습니다. 2021 포브스 코리아 휴브리스 포럼이 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 함께 하시면서 어떠셨나요? 강연을 듣는 동안 스스로의 오만함을 발견한 분 계실까요? 혹은 여러분 자신도 몰랐던 객관적 자아를 들여다본 기회가 되셨나요? 성공한 기업과 권력자가 왜 오만에 빠질 수밖에 없는지, 그리고 오만에 빠진 리더가 스스로를 어떻게 돌아보고 이를 퇴치할 수 있는지 포럼에 참여하신 여러분 모두가 여러분만의 해답을 얻으셨길 바랍니다. 그럼 이것으로 2021 포브스 코리아 휴브리스 포럼을 모두 마칩니다. 지금까지 함께 해주신 여러분 고맙습니다.